ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله تبارك وتعالى: ولو أن القرى مستقيما فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال الله تبارك وتعالى: إنما يعمل مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل تقي وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مقام أحدكم في سبيل الله ساعة خير له من عمل عمره في أهله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ عز وجل نے قیامت تک آنے والی انسانیت کی صلاح اور فلاح، قیامت تک آنے والی انسانیت کی 100% کامیابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مبارک دین اور آپ کے لائے ہوئے مبارک اعمال میں رکھی ہے۔ یہ اللہ جل جلالہ عز وجل کا بنایا ہوا ضابطہ ہے، یہ اللہ جل جلالہ عز وجل کا بنایا ہوا قانون ہے۔ طرح ساری دنیا کے چھوٹے چھوٹے، ساری دنیا میں بڑے بڑے ادارے، کوئی چھوٹا ملک ہو یا بڑا ملک، چھوٹا ادارہ ہو یا بڑا ادارہ، اپنے قوانین اور ضوابط کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، آپ بغیر ویزے کے اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ چھوٹا سا ادارہ ہے، بغیر فلانے کاغذات کے اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ دنیا والوں کے بنائے ہوئے ضوابط اور قوانین ہیں، یہ اللہ جل جلالہ عز وجل کا بنایا ہوا قانون ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اللہ جل جلالہ عز وجل اپنے قانون اور ضابطے کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ جل جلالہ عز وجل کے یہاں دین اسلام ہی قابل قبول ہے۔ جو دین اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کر آئے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے علاوہ کسی دین پر زندگی گزار کر آئے گا، آپ والے اعمال کے بغیر زندگی بنا کر آئے گا، اللہ جل جلالہ عز وجل کے یہاں یہ زندگی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا ضابطہ ہے۔ আলহামদুলিল্লাহ, হযরত হামদা সানা করে কথা বলতেছেন যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা দুনিয়া এবং আখিরাতের সমস্ত সফলতা এবং কামিয়াবি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা যে দ্বীনকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিয়ে পাঠিয়েছেন সেই দ্বীনের মধ্যে রেখেছেন। এবং এই দুনিয়ার জন্য আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা একটা কানুন, একটা নিয়ম, একটা পদ্ধতি রেখেছেন, যেটাকে মানার মধ্যেই আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা সব ধরনের সফলতাকে রেখেছেন। যেরকম দুনিয়ার একটা ছোট অফিস অথবা দুনিয়ার একটা ছোট দেশ, তার কিছু নিয়ম থাকে, তার কিছু কানুন থাকে। ছোট একটা দেশ, তার মধ্যে ভিসা ছাড়া প্রবেশ করা যায় না, এটা ওই দেশের নিয়ম, ওই দেশের কানুন। ছোট একটা অফিস, ওই অফিসে যাওয়ার জন্য কিছু কাগজ লাগে, ওইটা ছাড়া ওই জায়গায় তারা কথা শোনে না, তাদের কিছু নিয়ম আছে, কানুন আছে।
ঠিক এরকম ভাবে আমার মাহতারাম ভাই ও দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এই জগৎকে বানিয়েছেন এবং তার মধ্যে নিজের কানুন আর কিছু নিয়ম দিয়েছেন যে ইন্নাদ-দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম ওয়া মান ইয়াবতাগি গায়রাল ইসলামি দীনান ফালান ইউকবালা মিনহু। যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এই দুনিয়ার জন্য দ্বীন-ই ইসলামকে কানুন হিসাবে রেখেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দ্বীনকে নিয়ে আসছেন ওইটাকে মানার মধ্যেই পরিপূর্ণ সফলতা রেখেছেন। এছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতি অবলম্বন যে ব্যক্তি করবে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তার দ্বীনকে কবুল করবেন না। এটাই হচ্ছে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কানুন। حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے انتہائی عمدہ بات، آج ساری دنیا میں محنت کرنے والے مال کو کھپا رہے ہیں مگر جان اور مال کے لگنے کے باوجود اپنی محنت میں کامیاب نہیں ہیں۔ اپنی محنت میں ناکام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جان اور مال کو غلط محنت پہ لگایا جا رہا ہے۔ حکمران حکومتوں پہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، وزراء وزارت پر محنت کر رہے ہیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، قاضی تجارت پر محنت کر رہا ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر حکومتوں میں کامیابی ہوتی تو فرعون کبھی ہلاک نہ ہوتا، اگر وزارت میں کامیابی ہوتی تو حامان کبھی ہلاک نہ ہوتا، اگر مال کے جمع کرنے میں کامیابی ہوتی تو قارون کبھی نہ ہوتا، اگر عالیشان گھر بنانے یا عالیشان شہر بنانے میں کامیابی ہوتی تو شداد کبھی ناکام نہ ہوتا۔ اللہ جل جلالہ عز وجل نے اسباب کے کمال کے ساتھ ان سب کو ہلاک کر کے دکھلایا ہے، قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ بتلانے کے لیے کہ اللہ جل جلالہ عز وجل والے اعمال کے بغیر زندگی گزرے گی تو وہی نتیجہ ہوگا جو اللہ کے دشمنوں کی زندگی کا نتیجہ ہوا ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ جل جلالہ عز وجل نے قرآن میں 2 محنتیں بیان فرمائی ہیں، بڑی اہم بات۔ اللہ جل جلالہ عز وجل نے قرآن کریم میں 2 محنتیں بیان کی ہیں۔ ایک محنت تو وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی چھوٹی سی قوم کے اوپر کر رہے تھے، ایک محنت وہ ہے جو فرعون اپنی قوم کے اوپر کر رہا تھا۔ فرعون کے پاس سامان کی کوئی کمی نہیں، اسباب کی کوئی کمی نہیں، فوج کی کوئی کمی نہیں، سواریوں کی کوئی کمی نہیں، ساری دنیا کے اسباب فرعون کی بادشاہت میں جمع ہو گئے ہیں، کوئی کمی نہیں ہے دنیاوی چیزوں کی فرعون کے پاس۔ اس کے مقابلے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی چھوٹی سی قوم کو محنت پر اٹھائے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے بہت چھوٹی سی قوم ہے، بہت کمزور قوم ہے مگر بڑی محنت پر اٹھائی گئی ہے، بڑی محنت پر اٹھایا گیا ہے۔ ان کی محنت کو اللہ جل جلالہ عز قرآن میں بیان فرما رہے ہیں یا قوم ان کنتم آمنتم توکلوا یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، اے قوم اگر تم اللہ جل جلالہ عز کے ماننے والے ہو تو اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ رکھو۔ یہ یقین والی محنت پر اٹھائی گئی قوم۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دونوں محنتوں کے اللہ جل جلالہ عز نے نتیجے دکھلا دیے ہیں۔ ساری زندگی اسباب جمع کرتے ہیں، سامان جمع کرنے والا فرعون آج اس کو کوئی سبب کام نہیں آیا، جس جگہ جس میدان میں جس دریا کے اندر اللہ جل جلالہ عز نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ یقین کی محنت کرنے والوں کو نجات دی ہے، اسی جگہ فرعون کو ہلاک کر کے دکھلایا ہے قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ بتلانے کے لیے کہ جیسی محنت کی ایسی ہی زندگی کا نتیجہ ہو۔ حضرت কথা বলতেছেন যে হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি এই কথা বলতেন যে আজকে পুরো দুনিয়ার মানুষ সফলতা অর্জন করার জন্য মেহনত করতেছে, পুরো দুনিয়ার মানুষ আজকে কামিয়াবি হাসিল করার জন্য বিভিন্ন লাইনে নিজেদের যোগ্যতাকে ব্যবহার করতেছে, নিজেদের সময়কে ব্যয় করতেছে, কিন্তু পুরো দুনিয়ার মানুষ আজকে যে জায়গায় তাদের মেহনতকে ব্যবহার করতেছে সেখান থেকে সফলতা আসবে না, কারণ তারা নিজেদের মেহনতকে নিজেদের যোগ্যতাকে ভুল জায়গায় ব্যবহার করতেছে। তাদের যে জায়গায় তাদের যোগ্যতা ব্যবহার করার কথা ছিল সফলতা অর্জন করার জন্য সেই জায়গায় ব্যবহার না করে এরকম জায়গায় ব্যবহার করতেছে যেখান থেকে নতিজা আসবে না, ফলাফল আসবে না। যদি আজকে দুনিয়ার মানুষ কামিয়াবি সফলতা মনে করতেছে ক্ষমতা পাওয়ার মধ্যে, কিন্তু ক্ষমতার লাইনে যে জায়গায় নিজেদের যোগ্যতাকে ব্যবহার করতেছে ওখান থেকে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা সফলতা দেওয়ার ওয়াদা করেন নাই।
মন্ত্রী তার মন্ত্রিত্বকে পাওয়ার জন্য, সফলতা অর্জন করার জন্য যে জায়গায় মেহনত করতেছে, সেখান থেকে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তাকে সফল কাম করবেন না। বলে আজকে যেই লাইনে মানুষ মেহনত করতেছে, তার মেহনতের যে জায়গা, যেখান থেকে সে সফলতা চাচ্ছে, সেখান থেকে সফলতা পাওয়ার ওয়াদা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা করেন নাই। যদি ক্ষমতার মধ্যেই সফলতা থাকতো, তাহলে ফিরআউন কখনো ধ্বংস হতো না। যদি সম্পদ আর মন্ত্রিত্বর মধ্যেই সফলতা থাকতো, তাহলে হামান কখনো সে ধ্বংস হতো না। যদি বড় বাড়ি আর বড় বিল্ডিং আর বড় টাকা পয়সা সম্পদের মধ্যে যদি সফলতা থাকতো, তাহলে সাদ্দাত কখনো শেষ হতো না। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তাদের এই সমস্ত ক্ষমতার সম্পদ সবকিছু থাকার পরেও তারা যেহেতু আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা যে লাইনে মেহনত করলে সফলতা পাওয়া যাবে, সেই জায়গায় নিজেদের যোগ্যতাকে, নিজেদের ক্ষমতাকে ব্যবহার করে নাই, তো তার ফলাফল আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তাদেরকে ধ্বংস করে দেখিয়েছেন। আপনাদের কথা বলতেছেন যে হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কোরআনের মধ্যে দুইটা মেহনতকে আলোচনা করেছেন। দুইটা মেহনতের বিষয় আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা, দুই ধরনের মেহনতের বিষয় আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কোরআনে কারীমের মধ্যে আলোচনা করেছেন। একটা হচ্ছে ফিরআউনের মেহনত, বড় শক্তিশালী মেহনত। আরেকটা মেহনত হযরত মূসা আলাইহিস সালামের মেহনত, বড় দুর্বল জাতির উপরে মেহনত। বলে ফিরআউন যে মেহনত করছে, তার সাথে দুনিয়ার সমস্ত আসবাব, দুনিয়ার সমস্ত ক্ষমতা, দুনিয়ার সমস্ত শক্তি তার সাথে ছিল। সমস্ত শক্তি দিয়ে সমস্ত মেহনত একত্রিত করে তার পেছনেই লাগিয়েছে। আর তার মোকাবেলায় মূসা আলাইহিস সালাম দুর্বল এক জাতির উপরে মেহনত করতেছেন। আর ওনার সাথে দুনিয়ার সেরকম কোনো শক্তিও নাই, তার সরঞ্জামও নাই। উনি নিজের জাতির উপরে এই বিষয়ের উপরে মেহনত করতেছেন। আর এই কথা বলতেছেন যেটা কোরআনে কারীমের মধ্যে আল্লাহ তাআলা মূসা আলাইহিস সালামের মেহনতের বিষয়ে আলোচনা করেছেন, যে জাতি, তোমরা যদি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কথার উপর ঈমান এনে থাকো, আল্লাহর উপর যদি তোমরা বিশ্বাস রেখে থাকো, তাহলে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার উপর তোমরা ভরসা করো। মূসা আলাইহিস সালাম বড় শক্তিশালী একটা মেহনত, বড় দুর্বল একটা জাতির উপর অল্প কিছু মানুষ নিয়ে মেহনত করতেছেন। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এটা দেখিয়ে দিয়েছেন যে ফিরআউন তার সমস্ত শক্তি থাকার পরেও, যেহেতু আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা যেভাবে বলতেন সেইভাবে ওই পদ্ধতিতে ওই জায়গায় তার মেহনতকে কাজে লাগায় নাই, তো ওই নদী যে জায়গায় আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা মূসা আলাইহিস সালামকে এই পার থেকে ওই পারে নিয়ে গেছেন, আর একটা সামান্য পানির কণা ওনার পায়ের মধ্যে লাগে নাই, ওই জায়গায় আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ফিরআউনকে তার সমস্ত ক্ষমতা, তার সমস্ত শক্তি থাকার পরেও আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ওই জায়গায় তাকে ধ্বংস করে ডুবিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। যে রাসূলুল্লাহ হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কথা বলতেন যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা যেই জায়গায় যে মেহনতের মাধ্যমে সফলতা দিবেন ওয়াদা করেছেন, ওই জায়গায় তার মেহনতকে না লাগানোর কারণে তারা এরকম ভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তার ফলাফল, তার নতিজা ওই জায়গা থেকে কিছুই পায় নাই। আর যে জায়গায় আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা যেভাবে বলছেন ওইভাবে অল্প কিছু মানুষকে নিয়ে মূসা আলাইহিস সালাম মেহনত করার কারণে अल्लाह तबारक व तआला उन्हें पार कर दिए थे। इसलिए कि मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, जब बंदा अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवाजुहु वाले यकीन पर, अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवाजुहु वाले अहकामात पर कदम उठाता है, अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवाजुहु अपने हुक्म से पालना जानते हैं, अपने हुक्म से पाल कर दिखलाते हैं। हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैहि फरमाया करते थे कि यकीन बनाने वाला शख्स अगर बंद लोहे के कमरे के अंदर, फरमाया करते थे, सारे आसमान लोहे के हो जाएं, सारी जमीनें पीतल की हो जाएं, आसमान से बरसने के लिए एक कतरे की गुंजाइश ना हो, जमीन से उगने के लिए एक दाने की गुंजाइश ना हो, इस बंद लोहे के कमरे के अंदर एक मुसलमान अगर अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवाजुहु वाले यकीन पर, अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवाजुहु वाले हुक्म पर कदम उठाता है, अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवाजुहु अपने हुक्म से इसको पाल कर दिखलाए। मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों,
جب بندہ اللہ کے حکم پر قدم اٹھاتا ہے، اللہ جل جلالہ عما نوالہ والے یقین کے ساتھ، اللہ جل جلالہ عما نوالہ تمام مصیبتوں کے درمیان، تمام دنیا کے نقصانات کے درمیان اپنے حکم سے اس کو پال کر دکھلاتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کو اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے پال کر دکھلایا ہے، ساری دنیا کی مخالفت کے باوجود قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتلانے کے لیے کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ میں پل رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام اندھیرے کنویں میں اپنی بچپن کے دن گزار رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر اللہ نے پال کر دکھلایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی لپٹوں کے اندر اللہ نے صحیح سلامت رکھ کے دکھلایا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ آگ کے اندر گزارے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دن اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے حکم سے ایسی راحت اور آرام کے تھے جیسا ایک آدمی کے اپنے باغیچے میں گزارے ہوئے دن راحت اور آرام کے ہوتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا حکم، یہ یقین مسلمان کے دل کا کہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ مجھے اپنے حکم سے پالیں گے، یہ یقین سب سے بڑی طاقت۔ حضرت কথা বলতেছেন যে যখন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কোন বান্দা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার উপর বিশ্বাস করে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা যে আদেশসমূহ করেছেন, আহকামাত আল্লাহ তাআলা পক্ষ থেকে যেগুলো দিয়েছেন সেগুলোর উপর যখন কদমকে আগে বাড়ায় তো আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তাকে তার ইয়াকিনের কারণে পরিপূর্ণ সফলতা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা দিয়ে দেখান। হযরত কথা বলতেছেন যখন মানুষ আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার উপর ইয়াকিন করে বিশ্বাস করে আল্লাহ তাআলার হুকুমের উপর কদমকে আগে বাড়ায়, হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কথা বলেছেন যদি ওই বান্দা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার উপর পরিপূর্ণ ইয়াকিন করে এবং আল্লাহ তাআলার হুকুমের উপর তার কদমকে আগে বাড়াবে, আর তার সামনে যদি একটা বন্ধ রুম এরকম হয় যে পুরা লোহা আর তামা আর পিতলের দিয়ে চারুদিক দিয়ে সেটা বন্ধ, বলে আসমান যদি পুরা লোহা আর পিতলের হয়ে যায় আর জমিন যদি এরকম পুরা পরিপূর্ণভাবে লোহার হয়ে যায়, আসমান থেকে এক ফোঁটাও বৃষ্টি বর্ষণ হওয়ার কোনো ব্যবস্থা নাই, আর জমিন থেকে কোন রকম দানা সফলাদি উৎপন্ন হওয়ার ফসলাদি উৎপন্ন হওয়ার কোন রকম ব্যবস্থা নাই, কিন্তু ওই ব্যক্তি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সাথে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার যে আদেশসমূহ আছে সেগুলোকে সামনে রেখে কদমকে আগে বাড়ায় তো আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ওখানে তাকে সফলতা দিয়ে দেখান। কথা বলতেছেন যে হযরত ইউনূস আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা মাছের পেটের মধ্যে পরিপূর্ণ যেখানে কোনো আসবাবের ব্যবস্থা নাই, কোনো রিজিকের ব্যবস্থা নাই, ওই জায়গায় আল্লাহ তাআলার উপর বিশ্বাস থাকার কারণে আল্লাহ তাআলার হুকুমের মধ্যে পরিপূর্ণ সাবিত কদম থাকার কারণে আল্লাহ তাআলা ওনাকে ওই জায়গায় লালন পালন করে দেখিয়েছেন। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে কুয়ার মধ্যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা অন্ধকারের মধ্যে লালন পালন করে দেখিয়েছেন। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে আগুনের মধ্যে এরকম ভাবে লালন পালন করে দেখিয়েছেন যে মুফাসসিরিন ইকরাম এরকম বলেন যে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের আগুনের মধ্যে থাকার ওই দিনগুলা এরকম ছিল যেরকম কোন সুন্দর একটা বাগানের মধ্যে জীবন যাপন করতেছে। মানে যখন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার বান্দা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সাথে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার আহকামাতকে সামনে রেখে তার কদমকে আগে বাড়ায় তো আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তাকে এরকম ভাবে সাহায্য করেন। حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بس یہی دل کا یقین ہے جو ایک بندے کو اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے خزانوں سے براہ راست فائدہ دلواتا ہے۔ اس یقین پر یا نارکون بردوں و سلام علی ابراہیم کا فیصلہ ہوا ہے، اسی یقین پر حضرت حاجرہ علیہ السلام مکہ مکرمہ کے جنگلوں میں پل رہی ہیں، اسی یقین پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی گردن پیش کی ہوئی ہے کہ حکم اللہ کا ہے تو ابا جان اس گردن پر چھری چلا دیجیے۔ مفسرین نے لکھا ہے میرے محترم دوست بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بڑی ابتلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد بڑا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ان کے خاندان کو جنگل کے اندر چھڑوایا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام ایسے جنگل کے اندر، قرآن کہہ رہا ہے بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسا جنگل جہاں نہ کھانے کا لقمہ ہے، نہ پینے کا گھونٹ ہے، نہ زندگی گزارنے کے آثار وہاں موجود ہیں، نہ کوئی بات کرنے والا ہے، نہ کوئی جواب دینے والا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کی وادی، اللہ کے نبی کے گھر والوں کو یہاں چھڑوایا جا رہا۔
मुफस्सिरीन ने लिखा है जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया हाजिरा को अपने बेटे इस्माइल को मक्के मुकर्रमा की इस वादी में छोड़कर तशरीफ ले जाने लगे तो हजरत हाजिरा पूछने लगी आप हमें इस जंगल में क्यों छोड़कर जा रहे हैं। दोबारा सवाल किया, फिर सवाल किया। तफसीर में लिखा हुआ है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश रहे। इनको ख्याल हुआ कि अल्लाह जल्ल जलालुहु व नवाजुहु के अंबिया तो अल्लाह के हुक्म पर सब काम करते हैं। इन्होंने सवाल किया क्या आपको अल्लाह ने हुक्म दिया है कि आप हमें यहाँ इस जंगल में छोड़ दीजिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जी हाँ अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हुक्म पर छोड़ रहा। मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, एक जंगल में खड़ी हुई औरत जहाँ जिंदगी गुजारने के इंतजामात मौजूद नहीं है, जहाँ जिंदगी के गुजारने के असबाब मौजूद नहीं है, अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु वाले यकीन पर यह कह रही है कि अगर हुक्म अल्लाह का है तो अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेंगे, अगर हुक्म अल्लाह का है तो अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेंगे। ये यकीन है जिसने मक्के मुकर्रमा जैसे जंगल को आबाद करके दिखलाया है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ दी है कि अल्लाह इस वादी को आबाद कर दीजिए नेमतों के साथ, अपने बंदों की इबादतों के साथ। क़यामत तक के लिए अल्लाह जल्ल जलालुहु व नवाजुहु ने इनके इस यकीन और कुर्बानी पर मक्के मुकर्रमा को आबाद किया है। क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को ये बतलाने के लिए है ये वाक़यात। तुम जिंदगी की किसी परेशानी में, जिंदगी के किसी मोड़ पर खड़े हुए हो, दिल का यकीन ये हो कि आज सारी दुनिया मेरी मुखालिफ हो जाए, मेरा कदम अल्लाह के हुक्म पर उठ रहा हो, सारी दुनिया की हुकूमतें, सारी दुनिया की ताकतें मुझे नुकसान पहुंचा नहीं सकती। यही यकीन है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। मुफस्सिरीन ने लिखा है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह से मांगा है रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह मुझे नेक औलाद दे दीजिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह मुझे एक नेक औलाद दे दीजिए। अल्लाह जल्ल जलालुहु व नवाजुहु ने फरमाया फबशरनाहु बिगुलामिन हलीम, हमने हजरत इब्राहिम को बहुत बहादुर औलाद दी है, बहादुर औलाद। मुफस्सिरीन ने लिखा है अल्लाह जल्ल जलालुहु व नवाजुहु ने बहादुर कहा, ऐसी बहादुरी की है, ऐसी बहादुरी जैसी बहादुरी कोई पहलवान नहीं कर सकता, कोई बड़े से बड़े हिम्मत वाला नहीं कर सकता। अल्लाह जल्ल जलालुहु व नवाजुहु का हुक्म इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, ये नूर नजर, ये लफ्ज़े जिगर। मुफस्सिरीन ने लिखा फलम्मा बलग माअहु साया, जब अपने अब्बाजान के साथ चलने फिरने लगे, जब दौड़ने लगे, जब अपने अब्बाजान के काम आने लगे, बेटा बाप के काम आने लगे, इतनी उम्मीदें इस औलाद से हो जाती। और जिस औलाद को अल्लाह जल्ल जलालुहु व नवाजुहु के दीन के लिए मांगा हो, नबूवत के इस अज़ीम शान काम के लिए मांगा हो, उस औलाद से कितनी उम्मीदें वाबस्ता होंगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। मुफस्सिरीन ने लिखा है फलम्मा बलग माअहु साया, जब अपने अब्बाजान के काम आने लगे, जब बड़े हो गए, जब चलने फिरने लगे, तो अल्लाह जल्ल जलालुहु व नवाजुहु का हुक्म आया है अपने इस नूर नजर लफ्ज़े जिगर के गले पर छुरी चला दी। ये देखिए मेरे मोहतरम दोस्तों, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिल का यकीन है ये अल्लाह जल्ल जलालुहु व नवाजुहु के हुक्म से पलने वाली कौम है। ये नहीं देखते कि क्या है, ये देखते हैं हुक्म किसका है। मुफस्सिरीन ने लिखा है अपने बच्चे से, अपने बेटे हजरत इस्माइल से आकर कहा कि बेटा अल्लाह का हुक्म है कि गले पर छुरी चला दीजिए। मुफस्सिरीन ने लिखा है बगैर किसी इंतजार, बगैर किसी तावील के, या अबद मा तुमर, या अबद मा तुमर, जो अल्लाह का हुक्म है अब्बाजान उसको पूरा कर दीजिए। मेरे मोहतरम दोस्तों, वो गले पर छुरी नुकसान की जाहिरी क्या चीज होती, गले पर छुरी चल गई जिंदगी खत्म। जाहिरी नुकसान में गले पर छुरी चलने से ज्यादा क्या होगा। लेकिन ये नहीं देखना कि हुक्म क्या है, ये देखना है कि हुक्म किसका है। अगर हुक्म अल्लाह का है, अल्लाह जल्ल जलालुहु व नवाजुहु गले पर छुरी चलने के बावजूद दाएं नहीं करेंगे। হযরত কথা বলতেছেন এই বিশ্বাসে এবং এই ইয়াকিনের সাথে যখন বান্দা কদমকে আগে বাড়ায় তো আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তাকে এরকম ভাবে লালন পালন করেন। বলে তার ইয়াকিন আর তার বিশ্বাসের কারণে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এরকম জায়গায় লালন পালন করে দেখিয়েছেন এবং এরকম বিশ্বাস এবং ইয়াকিনের কারণে হযরত হাজিরা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বিগাইরি যারাইন এরকম জায়গার মধ্যে লালন পালন করে দেখিয়েছেন যে জায়গায় কোনো ফসলাদি নাই, যে জায়গায় কোনো গাছ নাই, যে জায়গায় কোনো পানি নাই, কথা বলার কোনো মানুষ নাই, এরকম জায়গায় আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা হযরত হাজিরা আলাইহিস সালামকে লালন পালন করে দেখিয়েছেন।
হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এই যে এরকম জায়গায় লালন পালন করে দেখিয়েছেন, এই বিশ্বাসের কারণে, এই ইয়াকিনের কারণে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ওনার কাছ থেকে প্রথম পরীক্ষা নিলেন আগুনের মধ্যে পড়ার মাধ্যমে। তারপর আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা দ্বিতীয় পরীক্ষা ওনার কাছ থেকে নিলেন, ওনার বিবি এবং বাচ্চাকে এরকম জায়গায় রেখে আসার আদেশ করলেন, যে জায়গায় আশেপাশে দূর দূর পর্যন্ত কোনো মানুষ দেখা যায় না, বাহ্যিক ভাবে ওই জায়গায় কোনো মানুষ থাকতে পারবে এরকম কোনো ব্যবস্থা করা নাই, কোনো ফসলাদি নাই, কোনো পানি নাই, কোনো কিছুই নাই, এরকম জায়গায় আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ওনার বিবিকে রেখে আসতে বললেন। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যখন ওনার বিবি এবং ছোট বাচ্চাকে ওই জায়গায় নিয়ে গেলেন, আর ওখান থেকে যখন ফেরত যেতে লাগলেন, ওনার বিবি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? উনি জিজ্ঞাসা করলেন একবার, দুইবার, তিনবার। যখন তিনবার জিজ্ঞাসা করে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম প্রথমে কোনো উত্তর দেন নাই, তো ওনার বিবির মনের মধ্যে এটা আসলো যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার নবী অবশ্যই আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার আদেশে আমাদেরকে এখানে রেখে যাচ্ছেন। তো উনি বললেন, আপনি কি আল্লাহ তাআলার আদেশে আমাদেরকে এখানে রেখে যাচ্ছেন? তখন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার আদেশে তোমাদেরকে এখানে রেখে যাচ্ছি। ওনার বিবি এটা বুঝতে পারলেন যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার আদেশে যদি রেখে যান, তাহলে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ওনাদেরকে ধ্বংস করবেন না, ওনাদেরকে জায় করবেন না। বলে একজন দুর্বল মহিলা, যে তার আশেপাশে ওই জায়গায় থাকার কোনো ব্যবস্থা নাই, খাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নাই, কিন্তু তার মনের বিশ্বাস আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার উপরে এরকম অটুট ছিল যে উনি এটা বুঝতে পারতেছিলেন যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার আদেশে যদি আমাকে এখানে রেখে যাচ্ছেন, তাহলে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদেরকে দায় করবে। থেকে চলে গেলেন। তারপরে আবার আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আরেকটা পরীক্ষা, কি পরীক্ষা আসলো, যে তোমার বাচ্চাকে আমার নামে তার গলার উপর ছুটি চালিয়ে দাও। মানে যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে বুড়া বয়সে এই বাচ্চাকে চেয়ে নিয়েছেন, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে বলেছেন, রব্বি হাবলি মিনাস সালিহিন, হে আল্লাহ আপনি আমাকে নেক সন্তান দান করেন, হে আল্লাহ সালেহ সন্তান আপনি আমাকে দান করেন। যে সন্তান আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছেন, ওই সন্তান যখন একটু বড় হলো, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আবার আদেশ করলেন, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আদেশ করলেন যে তার গলার উপর ছুরি চালিয়ে দাও। উনি বলতেছেন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এরকম বাচ্চাকে দিলেন, যেই বাচ্চা বাহাদুর, মানে যেই বাচ্চা বাহাদুর, এরকম বাহাদুরি হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম দেখিয়েছেন, পরে কোনো বাহাদুর এরকম বাহাদুরি দেখাতে পারবে না যেরকম ইসমাঈল আলাইহিস সালাম বাহাদুরি দেখিয়েছেন। যখন একটু বাবার সাথে চলতে পারেন, মুফাসসিরিন ইকরাম লিখেছেন, যখন ইসমাঈল আলাইহিস সালাম বাবার সাথে একটু চলতে পারেন, বলে যে বাবা তার বাচ্চার সাথে এরকম সম্পর্ক, আর তখন একটু সময় যে বাচ্চা তার বাবার সঙ্গ দিতে পারে, আর এরকম বাচ্চা যেই বাচ্চাকে দ্বীনের কাজের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছেন, ওই বাচ্চার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যখন আদেশ আসলো যে এই বাচ্চার গলার উপর ছুরি চালিয়েও, মুফাসসিরিন ইকরাম এটা লিখেছেন, হযরত এই কথা বলতেছেন যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এটা দেখেন নাই যে আদেশ কি, এটা দেখেছেন যে আদেশ কে করতেছে। এটা দেখেন নাই যে আদেশ কি, বলে আদেশ কে করতেছে এটা দেখছেন। বলে যখন বাচ্চাকে নিয়ে বাচ্চার গলার উপর ছুরি চালাতে যাবে, তো ইসমাঈল আলাইহিস সালাম এর বাহাদুর বাচ্চা বলতেছেন যে আব্বা আবাতি ফাআল মা তুমার, আপনাকে আল্লাহ যে আদেশ করছেন তাড়াতাড়ি আপনি ওইটাকে পালন করেন। তাহলে এরকম বাহাদুর বাচ্চাকে কে পাইতে পারে? এরকম বাচ্চার গলার উপর ছুরি চালিয়ে দিতেছেন কেন? বলে এটা বিশ্বাস অন্তরের মধ্যে, এটা ইয়াকিন। আর ওই আল্লাহ তাআলার হুকুমের উপর, যে আল্লাহ তাআলার আদেশ মানার উপরেই সফলতা। বলে যখন আমরা চারোদিকে এরকম অবস্থা দেখবো যে আর কোনো রাস্তা নাই, আর কোনো ব্যবস্থা নাই, বলে আল্লাহ তাআলার উপর যখন আমরা বিশ্বাস করব, আল্লাহ তাআলার হুকুমের উপর যখন আমরা কদমকে আগে বাড়াবো, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এরকম ভাবে সাহায্য করবেন। বলে দুনিয়ার সমস্ত ক্ষমতা যদি আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়, দুনিয়ার সমস্ত শক্তি যদি আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়, তারপরেও যদি আল্লাহ তাআলার হুকুমের উপর, আল্লাহ তাআলার উপর বিশ্বাস করে কদমকে আমরা আগে বাড়াবো, তাহলে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ওই জায়গায় ফল দিবেন, ওই জায়গায় আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা সফলতা দিয়ে দেখাবেন। इसलिए हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़ी उम्दा बात फरमाया करते थे, बड़ी उम्दा बात, बड़ी गहरी बात, बड़ी कीमती बात हजरत मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे। असबाब के जरिए वक्ती तौर पर कामयाबी हासिल कर लेना कामयाबी नहीं है, असबाब के जरिए वक्ती तौर पर कामयाब हो जाना कामयाबी नहीं है, बल्कि कामयाबी का धोखा है, बल्कि कामयाबी का धोखा है।
فرمایا کرتے تھے اصل کامیابی یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ والے اعمال کے ذریعے، اللہ جل جلالہ عما نوالہ والے یقین کے ذریعے اللہ کے خزانے سے براہ راست فائدہ حاصل کرنا سیکھ جائے۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب بندہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ والا یقین پیدا کر لیتا ہے، فرمایا کرتے تھے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ آخرت کے اعتبار سے فائدہ ہے کہ جس چیز اللہ جل جلالہ عما نوالہ والے یقین کو یعنی رائی کے دانے کے برابر بھی حدیث شریف کے مطابق بچا کر لے گیا، اللہ جل جلالہ عما نوالہ دنیا سے درجنہ بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے دنیاوی اعتبار سے فائدہ ہے کہ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ والا جس سبب سے یقین ہٹا کر اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے حکم پر لے آئے گا، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے خزانے پر لے آئے گا، اللہ جل جلالہ عما نوالہ اس حکم کو یقین بنانے والے کے لیے مسخر فرما دے، اس سبب کو یقین بنانے والے کے لیے مسخر فرما دے۔ یہ دکاندار اب دکان کی مرضی سے زندگی نہیں گزارے گا، بلکہ دکان اس یقین والے کی مرضی سے چلے گی، اس کا کاروبار اس کی مرضی سے چلے گا، اس کے دنیاوی کام اس کی مرضی سے چلیں گے۔ یہ ہے یقین کی طاقت۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں آج ہماری ناکامی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا سے ہونے کا یقین دلوں کے اندر ہم نے بسایا ہوا ہے۔ بڑی عمدہ بات ہمارے حضرت فرماتے ہیں، بڑی عمدہ بات کہ کائنات سے ہونے کا یقین دل کے اندر رکھنے والے اللہ جل جلالہ عما نوالہ ان کو کائنات کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کائنات سے ہونے کا یقین دل میں رکھنے والے اللہ ان کو کائنات کے حوالے کر دیتے ہیں۔ دکان سے پلنے کا یقین ہے، جاؤ تم دکان کے حوالے۔ حکومت سے پلنے کا یقین ہے، جاؤ تم حکومت کے حوالے۔ کاروبار سے پلنے کا یقین ہے، جاؤ تم کاروبار کے حوالے۔ جو خالق کائنات اور مالک کائنات اللہ جل جلالہ عما نوالہ سے پلنے کا یقین رکھتے ہیں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کائنات کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں، کائنات کو ان کے حوالے۔ جو کائنات کا تاثر پلنے میں نہیں لیتے، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کائنات کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ عجیب و غریب روایت حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات صحابہ کے اندر لکھی ہے کہ ایسا دنیا کا تاثر صحابہ اکرام کے دلوں سے نکلا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے سفر میں جاتے ہوئے لوگوں کو راستے میں رکا ہوا دیکھا، فرمایا یہ لوگوں راستے میں کیوں رکے ہوئے ہو؟ لوگوں نے کہا اس راستے پر آگے شیر کھڑا ہوا ہے، اس لیے اس راستے سے گزرنے کی کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، یہ ہے مخلوق کا تاثر۔ روایت کے اندر آتا ہے اپنی سواری سے اترے اور اس راستے پر تشریف لے گئے، شیر کے پاس پہنچ گئے۔ یہ ہے اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے علاوہ کسی مخلوق کا دل کے اندر تاثر نہ ہونا۔ روایت کے اندر آتا ہے شیر کے کان کو اپنے ہاتھ سے پکڑا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نے شیر کی گردن پر ہاتھ مار کر اس کو راستے سے ہٹا دیا۔ پھر وہاں سے تشریف لانے لگے تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے بڑی عمدہ بات فرمائی، بڑی عمدہ بات، اور یہ کہا کیوں ابن عمر کیا تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا جب ابن آدم مخلوق کا تاثر دل کے اندر لیتا ہے اور جس مخلوق کا تاثر دل میں لے لیتا ہے اللہ اس مخلوق کو ابن آدم پر حاوی کر دیتے ہیں۔ ابن آدم اگر اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے علاوہ کسی مخلوق کا اثر اپنے دل پر نہ لے، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے علاوہ کوئی مخلوق ابن آدم پر حاوی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تاثر دکھلایا۔ حضرت কথা বলতেছেন বড় দামি কথা, হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কথা বলতেন, বড় দামি কথা, বড় গুরুত্বপূর্ণ কথা। বলে বাহ্যিক ভাবে যে আসবাব আছে, যে সম্পদ ক্ষমতা টাকা পয়সা এগুলোকে আসবাব বলেন। বলে যখন কোনো বান্দা আসবাবকে সামনে রেখে মেহনত করে আর বাহ্যিক ভাবে এটা কি সফলতা মনে করে, বলে আসলে এটা সফলতা না, এটা সফলতার নামে ধোঁকা। হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কথা বলতেন যে আসবাবের মাধ্যমে বাহ্যিক ভাবে যে সফলতা দেখা যায়, এই সফলতা অর্জন করার মাধ্যমে আমরা যে আগে বাড়তেছি, বলে আসলে এটা কোনো সফলতা না, এটা ধোঁকার দিকে আমরা আগে বাড়তেছি। হযরত জি কথা বলতেন হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, সফলতা তো এটা যে ব্যক্তি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস করবে এবং আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার হুকুমকে আগে রেখে যে ব্যক্তি কদমকে আগে বাড়াবে আর আমলের মাধ্যমে যে জিনিস সামনে আসবে, বলে আসলে সফলতা তো এটার মধ্যেই আছে। হযরত জি কথা বলতেছেন, হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কথা বলতেন যে আজকে আমরা সফলতা মনে করতেছি
আমার টাকা পয়সার মধ্যে, আমার চাকরির মধ্যে, আমার দোকানের মধ্যে, আমার ব্যবসার মধ্যে। বলে যেই ব্যক্তি তার দোকানের মধ্যে সফলতা দেখবে, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তাকে দোকানের হাওয়ালা করে দিবে। যে ব্যক্তি তার চাকরির মধ্যে সফলতা দেখবে, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তাকে তার চাকরির হাওয়ালা করবে। যে ব্যক্তি ক্ষমতার মধ্যে সফলতা দেখবে, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ওই ব্যক্তিকে ক্ষমতার হাওয়ালা করে দিবে। আর যে ব্যক্তি এগুলার দ্বারা প্রভাবিত হবে না, এগুলার তাআসসুর তার অন্তরের মধ্যে নিবে না, এগুলার ক্ষমতাকে তার অন্তরের মধ্যে জায়গা দিবে না, এগুলার দ্বারা সে প্রভাবিত হবে না, তো আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এই জিনিসগুলাকে তার মাথা হাতে করে দিবে। এই জিনিসগুলার উপর তাকে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা হাবি করে দিবে। বলে যখন কোনো বান্দা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সাথে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার হুকুমকে সামনে রেখে কদমকে আগে বাড়ায়, বলে তখন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা দুনিয়ার সব কিছুকে তার আন্ডারে করে দেয়। হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হায়াতুস সাহাবার মধ্যে বড় সুন্দর একটা ঘটনাকে এই বিষয়ে সামনে আনছেন। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ছেলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা, বলে উনি একবার প্রতিমধ্যে সফরে কোথাও যাচ্ছিলেন। বলে এই ঘটনার মধ্যে এই সবক আছে যে যখন দুনিয়ার কোনো কিছুর প্রভাব যদি অন্তরের মধ্যে না নিবে, তাহলে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ওই দুনিয়ার জিনিসকে কিভাবে তার মাথা হাতে করে দেয়, তার আন্ডারে করে দেয়, তার কাছে ছোট বানিয়ে দেয়। বলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা সফরে যাচ্ছিলেন, প্রতিমধ্যে দেখলেন কিছু মানুষ রাস্তায় আগে না বেরে রাস্তার মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছে। উনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার, তোমরা কেন আগে যাচ্ছ না, সামনে যাচ্ছ না? তারা বলল যে সামনে একটা বাঘ রাস্তাকে প্রতিবন্ধক বানিয়ে রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। বলে এটা হচ্ছে ওই বাঘের ভয় তাদের অন্তরকে প্রভাবিত করেছে, যার কারণে তারা আগে যেতে পারতেছে না। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা উনি নামলেন, উনি ওই যানবাহন নিজের যানবাহন থেকে নেমে হেঁটে হেঁটে ওই জঙ্গলের দিকে আগে বাড়তে লাগলেন। আগে যে দেখলেন যে ওই জায়গায় বাঘ বসে আছে, আর উনি যায় ওই বাঘের কান ধরলেন, আর ওই বাঘের কান ধরে তাকে ওখান থেকে আল্লাহ তাআলার হুকুমে ওখান থেকে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। মানে এইটা হচ্ছে তার দ্বারা ওই বাঘের দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া, আল্লাহ তাআলার একটা মাখলুক, তার দ্বারা উনি প্রভাবিত হন নাই, যার কারণে আল্লাহ তাআলা ওই মাখলুককে ওনার মাথা হাতে করে দিতে আর ওনাকে তার উপর হাওি করে দিতে। আর যখন আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নতুন আসতেছিলেন ওখান থেকে, নিজেকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন, আরে আব্দুল্লাহ, নিজেকে বলতে লাগলেন যে তুমি কি জানো না, তোমার কি স্মরণ নাই যে দুনিয়ার কোন জিনিস দ্বারা যখন তুমি প্রভাবিত হবা, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তোমাকে ওই জিনিসের মাথা হাতে করে দিবে। আর যখন তুমি দুনিয়ার কোন জিনিসের দ্বারা প্রভাবিত হবে না, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তোমাকে ওইটার উপর হাবি করে দিবে। বলে এটাই হচ্ছে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার উপর ইয়াকিন করে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার হুকুমের উপর যে ব্যক্তি কদমকে আগে বাড়ায়, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা দুনিয়ার কোনো কিছু থেকে সে নিজেকে প্রভাবিত করে না, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তাকে এরকম ভাবে সফলতা দিয়ে দেখা। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हमारे हजरत फरमाते हैं इंतहाई उम्दा बात, अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवाजुहु के खजानों से फायदा हासिल करने और मुसलमान के अपने मसाइल के हल कराने के लिए बहुत बुनियादी चीज है अल्लाह के ज़ेर का असर इससे निकलता। अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवाजुहु करने में असबाब के मोहताज नहीं है। अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवाजुहु ने बगैर बाप के औलाद देकर दिखलाया है। अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवाजुहु ने बगैर दवा के शिफा देकर दिखलाया है। अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवाजुहु शिफा के देने में दवा के मोहताज नहीं है। अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवाजुहु भूख के खत्म करने में भी खाने के मोहताज नहीं। हयात सहाबा के अंदर रिवायत कितनी जबरदस्त रिवायत के अंदर आता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटियों में जिनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत है हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। कितना ऊंचा मकाम, ये हसनैन की वालिदा है, ये हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा है। कितना ऊंचा मकाम है, जन्नत के औरतों की सरदार है, जन्नत के जवानों की सरदारों की माँ है हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। बड़े फक्र व फाके के साथ जिंदगी गुजारी, बड़े फक्र व फाके के साथ जिंदगी गुजारी है। रिवायत में लिखा हुआ है हयात सहाबा में वाकया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, रावी कहते हैं कि भूख और फाके की वजह से हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चेहरे का रंग बिल्कुल जर्द पड़ा हुआ था, चेहरे पर जर्दी थी फाके की वजह से।
रिवायत के अंदर आता है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का ये हाल देखा, अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवाज़िहु से दुआ मांगी, ए अल्लाह, ए गरीबों के मददगार, ए गरीबों पर रहम करने वाले, ए मुश्किलों को दूर करने वाले, फातिमा बिन्त मोहम्मद की भूख को खत्म कर दी, फातिमा बिन्त मोहम्मद की भूख को खत्म कर दी। रिवायत के अंदर आता है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा के ऊपर हाथ रखा और ये दुआ मांगी। रिवायत करने वाले रावी कहते हैं कि उसी वक्त हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के चेहरे का रंग बदल गया और ऐसा मालूम होता था जैसा पेट भर गया हो, ऐसा मालूम होता था कि जैसा ग़िज़ा मिल गई हो। फौरन चेहरे का रंग बदल गया, चेहरे से भूख के आसार खत्म हो गए। रिवायत के अंदर लिखा हुआ है हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, उसके बाद मुझे सारी जिंदगी कभी भूख नहीं लगी, उसके बाद मुझे सारी जिंदगी कभी भूख नहीं लगी। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवाज़िहु करने में असबाब के मोहताज नहीं है। आज हमारे दिलों का ये ख्याल कि पालेंगे अल्लाह मगर दुकान के जरिए पालेंगे, पालेगा अल्लाह मगर कारोबार के जरिए पालेगा, पालेगा अल्लाह मगर फलाने सबब के जरिए, यही सबसे बड़ी रुकावट है आज मुसलमान के लिए, जो अल्लाह के खजाने से फायदा उठाने में हमें महरूम किए हुए। কথা বলতেছেন যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার খাজানা থেকে যদি আমরা লাভ নিতে চাই, ফায়দা উঠাইতে চাই, তাহলে দুনিয়ার যে আসবাব আছে এখান থেকে হওয়ার যে বিশ্বাস অন্তরের মধ্যে বসে আছে এটাকে অন্তর থেকে বের করতে হবে। বলে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আসবাবের মাধ্যমেও করতে পারেন এবং আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আসবাব ছাড়াও করেন। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বাবা ছাড়া সন্তান দিয়ে দেখিয়েছেন, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা অসুস্থতাকে কোনো ঔষধ ছাড়া সুস্থ করে দেখিয়েছেন। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে খাওয়া ছাড়া তার পেট ভরে দেখিয়েছেন। বলে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার উপর যদি বিশ্বাস করব, ইয়াকিন করব, তাহলে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আসবাব ছাড়া করে দেখাবেন। উনি বলেন, রিওয়ায়াতের মধ্যে এরকম আসছে, হায়াতুস সাহাবার মধ্যে বড় দামি বড় সুন্দর ঘটনা এই বিষয়ে আসছে যে হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহেবজাদি, বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে ভালোবাসার মেয়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের মেয়েদের মধ্যে, সন্তানদের মধ্যে যাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন এবং হযরত হাসানাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার মা, হাসান হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার মা, বলে জান্নাতের যুবকদের সর্দার তাদের মা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে বেশি যাকে নিজের কলিজার টুকরা বানিয়েছিলেন সেই হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। ওনার সাথে একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখা করতে আসলেন। যখন দেখা করতে আসলেন তো দেখতে পারলেন যে হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তার তাড়নায় পেরেশান, ওনার চেহারা মলিন হয়ে আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাছে পেয়ে উনি আরো ভেঙে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার এই ক্ষুধার তাড়নায় পেরেশান অবস্থা এবং মলিন চেহারা দেখে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে দোয়া করতে লাগলেন যে হে আল্লাহ, যিনি গরীবদের উপর রহম করেন, হে আল্লাহ যিনি ক্ষুধার্তকে খাবার দেন, হে আল্লাহ, হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার মাথার উপর হাত রেখে আল্লাহ তাআলার দরবারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতে লাগলেন আর বললেন যে হে আল্লাহ, হযরত ফাতিমার ক্ষুধাকে দূর করে দেন। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে এরকম ভাবে দোয়া করতে লাগলেন। আর যখন দোয়া করলেন, রাবি রিওয়ায়াত করনে वाला বলেন হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া দিলেন তো ওনার চেহারা যেরকম ওই জায়গায় একদম পরিপূর্ণভাবে উজ্জ্বল হয়ে গেল, এরকম চেহারা হয়ে গেল আর এরকম অবস্থা হয়ে গেল, মনে হচ্ছে যেন এখনই খাবার খেয়ে তাজা তাজা সামনে চলে আসছে। বলে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা খাওয়া ছাড়া ওনার পেট ভরে দেখিয়ে দিলেন, পরিপূর্ণভাবে মলিন চেহারা একদম উজ্জ্বল হয়ে গেল। বলে হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা নিজে বলতেছেন, বলে আল্লাহর রাসূল যখন এই দোয়া দিলেন আমাকে, তারপরের দিকে আমার মওত পর্যন্ত আর কোনোদিন আমার খিদা লাগে না। বলে এটাই হচ্ছে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস আর ইয়াকিনের কারণে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আসবাব ছাড়া আল্লাহ তাআলা লালন পালন করে দেখাবেন। এই জন্য আমরা কোনো আসবাবের মধ্যে না পড়ি যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আসবাব ছাড়া পালতে পারেন, কোনো মাধ্যম দিয়ে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা পালতে পারেন, কোনো মাধ্যম ছাড়াও আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা লালন পালন করে দেখাতে পারেন। এই বিশ্বাস, এটার ইয়াকিন অন্তরের মধ্যে আমাদেরকে বসাইতে হবে।
بڑی عمدہ بات ہمارے حضرت فرماتے ہیں، بڑی عمدہ بات۔ آج مسلمان کے ناکام ہونے کی وجہ بگڑا ہوا یقین ہے، اور اس کے یقین کے بگڑنے کی اس کا بگڑا ہوا بول ہے۔ ہمارے بگڑے ہوئے بولنے، ہمارے دنیا کے ہونے سے بولنے نے اور دنیا کے ہونے سے سننے نے ہمارے دل کے یقین کو بگاڑ کر رکھا ہوا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ مسلمان کے ناکام ہونے کی بنیادی وجہ بگڑا ہوا یقین ہے، اور اس یقین کے بگڑنے کی بنیادی وجہ زبان کے بول کا بگڑ جانا ہے۔ صبح سے شام تک بولا، حکومت کے ہونے سے یہ ہوا ہے، تاجر کے کرنے سے یہ ہوا ہے، کاروبار سے یہ ہوا ہے، دکان سے یہ ہوا ہے، تجارت سے یہ ہوا ہے، صبح سے شام تک دنیا کے ہونے کو بولا، صبح سے شام تک دنیا سے ہونے کو سنا، دل کا یقین بگڑ کر رہ گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بنے ہوئے یقین والے لوگ، جن کے یقین کی اللہ نے تعریف فرمائی، جن کے یقین کی نبی نے تصدیق فرمائی، انہوں نے اپنے یقین کو اپنی دعوت کے ذریعے اللہ جل جلالہ نوالہ والے اعمال سے ہونے کو بولنے کے ذریعے اس یقین کو بنایا ہے۔ حیات صحابہ کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ کتنا زبردست علم ہے اس امت کے بڑے علماء میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے اندر آتا ہے دو کام کیے، ایک مطلب کتنے کام؟ دو کام روایت کے اندر آتا ہے۔ 6 درہم صدقہ کیے، 6 درہم صدقہ کرنے کے بعد تشریف لے گئے، ایک سواری بیچنے والا آیا، اس سے اس سواری کو خریدا 100 درہم کا۔ کتنے کا خریدا؟ 100 درہم۔ 6 درہم صدقہ کیے، 6 درہم صدقہ کرنے کے بعد پھر ایک سواری خریدی 100 درہم میں۔ اس سواری کو خرید کر فارغ ہوئے تھے، روایت کے اندر آتا ہے تھوڑا سا وقفہ ہوا، اس کے بعد ایک سواری خریدنے والا آ گیا۔ کس کی سواری ہے؟ علی بن ابی طالب کی سواری ہے۔ کتنے میں بیچیں گے؟ 160 میں بیچیں گے۔ 100 درہم میں اس کو خریدا اور 160 درہم میں بیچ دیا۔ اس خرید و فروخت سے 60 درہم کمائے، اور یہ 60 درہم کما کے گھر لے کر آ گئے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں بڑی عمدہ بات اس واقعے کے ساتھ، ہماری طرح گھر آ کر گھر والوں سے یہ نہیں کہا دکان سے کما کر لایا ہوں، تجارت سے کما کر لایا ہوں، ملازمت سے کما کر لایا ہوں۔ گھر آ کر گھر والوں سے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اور تم سے کیا ہے۔ اللہ اپنے وعدے میں سچے ہیں، نبی اپنے وعدے میں سچے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کی زبانی وعدہ کیا تھا کہ ایک صدقہ کرو گے اللہ 10 کے ذریعے بدلہ دے گا۔ دیکھو میں نے 6 درہم صدقہ کیے تھے، اللہ نے مجھے 60 دے دیے۔ یہ عمل سے ہونے کا تذکرہ، چھوٹے چھوٹے بچوں کا صدقے سے ہونے کا یقین بن گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کا اللہ والے اعمال سے ہونے کا یقین بن گیا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں آج ہمارے گھروں کے اندر کے تذکرے، تجارت کر رہی ہے، حکومت کر رہی ہے، کاروبار کر رہا ہے، فلانی کر کے کرنے سے ہو رہا ہے، فلانے کے کرنے سے ہو رہا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں گھر کی عورتیں اور بچوں کے یقین کو بگاڑ کر رکھتے۔ حضرت বলতেছেন আমাদের হযরত জি বড় দামি বড় সুন্দর একটা কথা বলেন যে আজকে আমরা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা খাজানা থেকে নিতে পারতেছি না, সফলতা অর্জন করতে পারতেছি না, এই জন্য যে আমাদের ইয়াকিন নষ্ট হয়ে গেছে, আমাদের ইয়াকিন বড় দুর্বল হয়ে গেছে। বলে আর এই ইয়াকিন দুর্বল এবং নষ্ট হওয়ার কারণ হচ্ছে আজকে আমাদের মুখের কথা, আজকে আমাদের মুখের দাওয়াত, আজকে আমরা মাখলুক থেকে হওয়ার আলোচনা এত বেশি করি যে আজকে আমাদের অন্তরে ইয়াকিন বিশ্বাস এটা বড় দুর্বল এবং নষ্ট হয়ে গেছে। বলে হযরত জি এই কথা বলেন যে আজকে আমাদের এই মুখের কথার কারণে মাখলুক থেকে হয়, মাখলুকের আলোচনার কারণে আজকে আমাদের ইয়াকিন দুর্বল হয়ে গেছে, আর আজকে আমাদের এই ইয়াকিন দুর্বল হওয়ার কারণে আল্লাহ তাআলার খাজানা থেকে আমরা নিতে পারতেছি না। বলে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন ওনারা আল্লাহ তাআলার হওয়ার থেকে এত বেশি দাওয়াত দিতেন, আল্লাহ তাআলার খাজানা থেকে হওয়ার কথা এত বেশি আলোচনা করতেন, বলে যার কারণে ওনাদের ইয়াকিন আল্লাহ তাআলার উপর পরিপূর্ণ মজবুত ছিল, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার খাজানা থেকে ওনারা নিতে পারতেন। বলে এই বিষয়ের উপর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ঘটনা হায়াতুস সাহাবার মধ্যে আসছে। বলে রিওয়ায়াত করনে वाला বড় সুন্দর ঘটনা, বড় দামি ঘটনা, এই বিষয়ে আমাদেরকে সবক দেয়। বলে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামাই ছিলেন। বলে একবার এরকম উনি 6 দিরহাম আল্লাহ তাআলার রাস্তায় সদকা করলেন, 6 দিরহাম আল্লাহ তাআলার রাস্তায় সদকা করলেন। তারপরে ব্যবসার উদ্দেশ্যে 100 দিরহাম দিয়ে একটা ঘোড়া কিনলেন, ব্যবসার উদ্দেশ্যে 100 দিরহাম দিয়ে একটা ঘোড়া কিনলেন। ওই ঘোড়া কিনে রাখার কিছুক্ষণ যাওয়া অতিবাহিত হওয়ার পরপরই একজন ওই ঘোড়াকে
কেনার জন্য আসলো আর জিজ্ঞাসা করলে এই ঘোড়া কার? আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলে এই ঘোড়া আমার। বললে আমি এই ঘোড়া কিনতে চাই, কত দাম এটার, কত দিয়ে বিক্রি করবা? উনি বললেন আমি 160 দিরহাম দিয়ে আমি এটা বিক্রি করবো। ওই ব্যক্তি রাজি হয়ে গেলেন এবং এবং 160 দিরহাম দিয়ে ওই ঘোড়াকে উনি কিনে নিয়ে চলে গেলেন। ওই ঘোড়ার বিক্রি করার কারণে যে সম্পদ আসলো, মানে 100 টাকা দিয়ে কিনছিলেন, 160 দিরহাম দিয়ে ওটা বিক্রি করে ওই টাকা নিয়ে ঘরে ফেরত আসলেন। বলে ঘরে ফেরত এসে আমাদের মতো এটা বলেন নাই যে আজকে বড় দামি ব্যবসা করছি, আজকে চাকরি করে এত টাকা পাইছি, আজকে ব্যবসা করে এত টাকা নিয়ে আসছি, আজকে এইটা করে এত টাকা নিয়ে আসছি। যেরকম আজকে আমরা কোনো টাকা পয়সা একটু বেশি লাভ হলে আমরা ঘরে এসে যেরকম বলি, বলে ওনারা এরকম মাখলুকের কথা আলোচনা করতেন না। উনি ঘরে এসে নিজের বিবি বাচ্চাকে এরকম বলতে লাগলেন এই সম্পদ হচ্ছে ওই জায়গা থেকে আসছে যে বিষয় আল্লাহ এবং তার রাসূল ওয়াদা করছেন। বলে আল্লাহ এবং তার রাসূল কি ওয়াদা করছেন? বলে আল্লাহর রাসূল এই কথা বলছেন যদি তুমি আল্লাহ তাআলার রাস্তায় 1 টাকা খরচ করবা তো কমসে কম আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তার 10 গুণ তোমাকে ফেরত দেবে। বলে আমি তো আল্লাহ তাআলার রাস্তায় 6 দিরহাম সদকা করছিলাম, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তার বদলায় আমাকে 60 দিরহাম ফেরত দিয়ে দিয়েছে। বলে এইটা হচ্ছে মাখলুকের কথা আলোচনা না করা। আজকে আমরা ঘরের মধ্যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার দিকে হওয়ার কথা আলোচনা না করে মাখলুকের কথা আলোচনা করার কারণে আমাদের ঘরের পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেছে। পরে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন ওনারা নিজেদের ঘরের মধ্যে আল্লাহ তাআলার দিকে হওয়ার কথাকে এত বেশি আলোচনা করতেন যে আল্লাহ তাআলার হওয়ার থেকে এত বেশি আলোচনা করতেন যে ওনাদের ইয়াকিন পড়ে গেছিল। আর ওনাদের ইয়াকিন বড় কারণে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে ওনাদের পক্ষে ফয়সালা হইতো, আল্লাহ তাআলা খাজানা থেকে ওনারা লাভ নিতে পারতেন। बड़ी बुनियादी बात हमारे हजरत फरमाते हैं, बड़ी बुनियादी बात। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह वाले यकीन का तकाजा ये है कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह वाला शख्स जहाँ जिस परेशानी के अंदर हो उस वक्त की परेशानी में उस वक्त के सबब पर उस वक्त के अमल को मुकद्दम कर। बड़ी उम्दा बात है। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह वाला जहाँ जिस परेशानी के अंदर हो उस परेशानी के अंदर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह वाले यकीन का तकाजा ये है कि ये यकीन वाला उस वक्त के सबब पर उस वक्त के अमल को मुकद्दम करे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असबाब पर अमाल को मुकद्दम करवाया है। एक ताजिर आए सहाबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, हदीस शरीफ में रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तिजारत के लिए बहरीन जाना चाहता हूँ, फरमाया पहले 2 रकात नमाज पढ़ लो, सबब पर अमल को मुकद्दम करवाया। एक ताजिर आए, हयात साहबा में वाकया लिखा हुआ है, उनका नाम हजरत जुबैर इब्न मुतइम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बड़ा उम्दा वाकया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तिजारत के सफर पर जाता हूँ काफिले के साथ तिजारत करने के लिए, सारा काफिला खूब कमा कर लाता है मगर जो है मैं बहुत खस्ता हाल वापस आता हूँ, मेरी कमाई काफिले में सबसे ज्यादा कम होती है। रिवायत में लिखा हुआ है कमाकर तो लाते थे मगर सबसे कम कमाई इनकी होती थी। फरमाया मैं अर्ज किया मैं बड़ा खस्ता हाल वापस आता हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर कदम पर सहाबा को अमल सिखलाया, इनको अमल बतलाया। एक ताजिर को अमल बतला रहे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुबैर इब्न मुतइम तुम ऐसा करो जब तिजारत के सफर पर निकला करो तो कुल या अय्युहल काफिरून बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ो, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ो, कुल हुवल्लाहु अहद बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ो, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ो और एक बिस्मिल्लाह और पढ़ो। रिवायत के अंदर आता है ये अमल सिखलाया जुबैर इब्न मुतइम को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये ताजिर साहबी फिर अपने तिजारत के सफर पर गए, बड़े खुशी खुशी वापस आए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर बतलाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अमल को करके मैं तिजारत के लिए सफर पर गया, पहले सबसे ज्यादा खस्ता हाल लौटता था, इस सफर से मैं सबसे ज्यादा कमा के वापस आया। इस सफर के अंदर मैं सबसे ज्यादा कमा कर ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अमाल से होने का यकीन ऐसा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के दिलों के अंदर उतर गया। हमारे हज़रत फरमाते हैं बड़ी उम्दा बात, आज मुसलमान का जो यकीन असबाब पर है वो यकीन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन का उससे बढ़कर यकीन अमाल पर था। हजरत কথা বলতেছেন আমাদের হযরত জি বড় দামি বড় সুন্দর একটা কথা বলেন, বড় উম্দা কথা। সেটা কি হযরত কথা বলতেছেন হযরত জি এটা বলেন যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলনে ওয়ালার তাকাজা এটা
যে যখন তার সামনে কোনো অবস্থা আসবে তো সেই অবস্থায় আসবাবকে সামনে না রেখে সে আমলকে সামনে রাখবে। বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললে ওয়ালার তাকাজা এটা যে তার সামনে যখন কোনো অবস্থা আসে তো সে আসবাবকে আগে রাখে না, দুনিয়ার টাকা পয়সা ক্ষমতা ব্যবস্থাকে আগে রাখে না, বরং ওই অবস্থায় আল্লাহ তাআলার হুকুম কি আছে ওইটাকে সে মুকদ্দম করে, ওই কাজকে সে আগে করে। বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললে ওয়ালার তাকাজা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর তাকাজাই এটা যে সে সবসময় আসবাবের উপর আমলকে মুকদ্দম রাখবে। বলে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইনদের জিন্দেগীর মধ্যে ঘটনার মধ্যে এটা পাওয়া যায়। এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন, বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি বাহরাইন যাচ্ছি ব্যবসার জন্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঠিক আছে, তুমি বাহরাইন যাওয়ার আগে 2 রাকাত নামাজ পড়ো, 2 রাকাত নামাজ পড়ে তারপরে তুমি ব্যবসার জন্য যাও। বলে আসবাব ওটা হচ্ছে ব্যবসা, আর 2 রাকাত নামাজ এটা হচ্ছে আমাল, আমল। বলে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে এটা শিখিয়েছেন যে তোমরা আসবাবের উপর আমলকে মুকদ্দম করো। তো তাকে ব্যবসার জন্য মানা করেন নাই, বরং ব্যবসা তো যাবে কিন্তু তার আগে আমল করে তারপরে ব্যবসার জন্য যেতে বলছে। বলে আরেকটা ঘটনা কিতাবের মধ্যে আসছে যে হযরত জুবাইর ইবনে মুতঈম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন, বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি ব্যবসার জন্য কাফেলার সাথে যাই, কাফেলা যেগুলা ব্যবসার জন্য যায় সবার সাথে আমিও যাই, কিন্তু যখন আমি ব্যবসা করে তাদের সাথে ফেরত আসি তো বলে আমি বড় লসের ব্যবসা করে ফেরত আসি, আমার ব্যবসার মধ্যে কোনো লাভ থাকে না, বড় খারাপ অবস্থায় আমার ব্যবসা থেকে আমি ফেরত আসি, আমি কি করতে পারি? বলে দেখেন এই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে যখন তার অবস্থাকে রাখলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আসবাবের উপর আমলকে মুকদ্দম করে দেখিয়েছেন। আর বলেছেন রিওয়ায়াতের মধ্যে এরকম আসছে যে জুবাইর ইবনে মুতঈম তুমি যখন ব্যবসার জন্য যাবা, যাওয়ার আগে তুমি এই 5টা সূরা পড়বা, আর এই 5টা সূরার আগে তুমি বিসমিল্লাহ পড়বা, আর একবার অতিরিক্ত বিসমিল্লাহ পড়বা, 4টা সূরা পড়বা আর তার 5টা সূরা পড়বা আর তার আগে একবার অতিরিক্ত, তারপরে একবার অতিরিক্ত বিসমিল্লাহ অতিরিক্ত একবার পড়বা। তুমি ইজা জা নাসরুল্লাহ পড়বা, তার আগে একবার বিসমিল্লাহ পড়বা। তুমি কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরুন পড়বা, তার আগে একবার বিসমিল্লাহ পড়বা। কুল হুয়াল্লাহ পড়বা, তার আগে একবার বিসমিল্লাহ পড়বা। ফালাক পড়বা, তার আগে একবার বিসমিল্লাহ পড়বা। নাস পড়বা, তার আগে একবার বিসমিল্লাহ পড়বা আর তারপরে একবার একটু বিসমিল্লাহ পড়বা। হযরত জুবাইর ইবনে মুতঈম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন তার পরবর্তীতে কাফেলায় ব্যবসার জন্য গেলেন আর ব্যবসা থেকে যখন ফেরত আসলেন তো বড় হাসি খুশি উজ্জ্বল চেহারা, উনি ব্যবসা থেকে ফেরত আসলেন আর এসে বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি এই ব্যবসায় কাফেলার সাথে গিয়েছি আর ওই আমল আমি করেছি যে আমল আপনি আমাকে দিয়েছিলেন, আর আমি এই কাফেলার মধ্যে সবার থেকে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়ে আমি কাফেলার মধ্যে ফেরত আসছি। বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনাদেরকে আসবাবের উপর আমলকে মুকদ্দম করে দেখিয়েছেন। আর এটা একটা সবক আমাদের জন্য যে যখন কোনো অবস্থা আমাদের সামনে আসবে আমরা আসবাবের দ্বারা প্রভাবিত হব না, বরং আগে আমলকে রাখবো। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এই অবস্থায় কি আমল আছে ওইটাকে আমরা আগে করব আর আসবাবকে আমরা পরে রাখবো, আর আল্লাহ তাআলার হুকুমকে আমরা আগে রাখবো, আমলকে মুকদ্দম রাখবো, আসবাবকে মুআখখার করবো। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ऐसा यकीन सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने बनाया, ऐसा यकीन कि जब किसी को सबब इख्तियार करते हुए देखते थे तो उसको अमल सिखलाया करते थे। असबाब के मुकाबले पर अमाल पेश करना, असबाब के मुकाबले पर अमाल पेश करना, ये सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की सिफत आपके वाक़यात में मिलती है। बड़े मशहूर सहाबी, बड़े इल्म वाले सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला, इतना एतमाद इनका इल्म का सहाबाए किराम के दरमियान था कि रिवायत में आता है जब कोई मसला मालूम करने आता किसी आलिम सहाबी से तो वो ये कहते थे इब्न मसऊद मौजूद हो तो तुम इब्न मसऊद ही से पूछ लिया करो। ऐसे मुअतमद आलिम सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन में इनकी एहलिया हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत बयान कर रही हैं। हयात उस-सहाबा में लिखी हुई है कि ये अपने घर जब भी तशरीफ लाते थे दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आते थे। एक दिन इसी तरह मामूल के मुताबिक तशरीफ लाए, घर में देखा कि घर वालों के गर्दन के ऊपर एक धागा बंधा हुआ है, ये किसी से झाड़ फूक करवा रही थी, इसे झाड़ फूक करने वाले को छुपा दिया।
लेकिन इन्होंने इस धागे को बंधा हुआ देख लिया। इस धागे को देखकर बड़े नाराज हुए, इस धागे को तोड़कर फेंक दिया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि इब्न मसऊद के घर वालों को शिर्क की जरूरत नहीं है, इब्न मसऊद के घर वालों को शिर्क की जरूरत नहीं है। इस रिवायत में उलमा इकराम ने लिखा है कि जिस ताबीज या जिस गंदे से होने का यकीन होने लगे, यही तावीज मेरी दुकान चलाएगा, यही तावीज मेरी बीमारी को दूर करेगा, उलमा इकराम ने लिखा है यही शिर्क है। इस रिवायत के अंदर फरमाया कि इब्न मसऊद के घर वालों को शिर्क की जरूरत नहीं है। फिर फरमाया कि क्या बात है, क्यों ये सारे अमाल पेश आए हैं? घर वालों ने कहा कि बात यह है, मेरी आंख के अंदर तकलीफ होती है, मैं यहूदी के पास कराने जाती हूँ, यहूदी दम कर देता है, आंख की तकलीफ ठीक हो जाती है। फरमाया कि यहूदी के दम करने से सही नहीं होती, शैतान उंगली मारता है, शैतान चोट पहुंचाता है। जब तुम यहूदी से दम कराती हो वो अपनी रोक लेता है, और जब दम कराने नहीं जाती हो तो उंगली मारता रहता है ताकि तुम्हें तकलीफ पहुंचे और तुम यहूदी फिर दम कराने के लिए जाओ। इन सारे असबाब के मुकाबले पर अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला अमल पेश किया जा रहा है। तुम्हें सारी तकलीफ हुई तो तुम यहूदी के पास क्यों गई? ये तावीज़ घंटे क्यों इख्तियार किए? ये सारे असबाब क्यों इख्तियार किए? तुमने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला अमल क्यों नहीं किया? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी तकलीफ पहुंचती थी आप ये दुआ पढ़ते थे, अज़हिबिल बास रब्बन नास, अज़हिबिल बास रब्बन नास, इश्फी अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउक शिफाअन ला युगादिरु सक़मा। कि जब भी तुम्हें तकलीफ हुई तुमने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला ये अमल क्यों नहीं किया? ये सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की सिफत थी। वो असबाब के मुकाबले अमाल पेश किया करते थे कि दिल का यकीन था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अमाल सारी दुनिया के असबाब मिलकर इन अमाल का मुकाबला नहीं कर सकते। হযরত এই কথা বলতেছেন সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন, ওনারা যখন কাউকে এই অবস্থায় দেখতেন যে সে আসবাবকে অবলম্বন করতেছে আর সে আমালকে মুকদ্দম করে নাই, তো ওনারা উৎসাহিত করতেন একজন আরেকজনকে আমালকে মুকদ্দম করার জন্য আর আসবাবকে মুআক্খার করার জন্য। বলে বলে বড় সুন্দর ঘটনা, বড় আমদা ঘটনা। বলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলে এরকম সাহাবী ছিলেন, বলে যেই সাহাবীর ইলমের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ ছিল, যে কোনো মাসলা মাসাইল সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইনদের মধ্যে যদি জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হতো তো সবাই এই কথা বলতেন যে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ যদি থাকে তাহলে এর থেকে উত্তম উত্তর আর কেউ দিতে পারবে না। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা ইলমের লাইনে এত আগে বেড়েছিলেন যে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইনদের কোনো মাসাইল জিজ্ঞাসা করার দেখা হলে প্রয়োজন হলে ওনারা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে জিজ্ঞাসা করতেন আর ওনার কাছে জিজ্ঞাসা করে ওই মাসলাকে বুঝতেন। বলে এরকম প্রসিদ্ধ সাহাবী যার ইলম এত আগে, বলে উনি একবার ওনার ঘরে গেলেন, ওনার বিবি হযরত যায়েনব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ঘরের মধ্যেই ছিলেন। উনি ঘরে যায় নক করলেন, আর তারপরে ঘরে যায় নক করার পরে কিছুক্ষণ পরে ঘরে ঢুকলেন। তো ঘরে ঢোকার পরে ওনার দৃষ্টিগোচর হলো যে ওনার বিবির গলার মধ্যে কোন সুতার দ্বারা কোন তাবিজ বাঁধা আছে। তো উনি এটা দেখে বড় নাপছন্দ করলেন আর ওনার বিবির গলা থেকে ওই সুতাকে ওই তাবিজকে খুলে ফেলে দিলেন আর বললেন যে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের ঘরের মধ্যে শিরক হবে। বলে যে তাবিজ, উলামায়ে কেরাম এই কথা বলেন, হযরত এই কথা বলতেছেন তাবিজ যেটার উপরে এরকম বিশ্বাস চলে আসে যে এই তাবিজের দ্বারাই আমি অমুক বিষয় থেকে বাঁচতে পারবো, বা এই তাবিজের দ্বারা আমার ব্যবসার লাভবান হইতে পারবো, বা এই তাবিজের দ্বারা আমার এই কাজ হবে, যখন ওইটার উপর বিশ্বাস চলে যায় তো এটা শিরক হয়ে যায়। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওনার বিবিকে এই কথা বললেন যে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের ঘরের মধ্যে শিরক হইতে পারে না। ওনার গর্দান থেকে ওনার গলা থেকে ওই তাবিজকে খুলে ফেলে দিলেন আর তারপর ওনার বিবিকে জিজ্ঞাসা করলেন যে কি ব্যাপার, কি হয়ে তুমি কেন এরকম ভাবে গলার মধ্যে তাবিজ পড়েছো, ঘটনা কি? তো ওনার বিবির সাথে উনি বসলেন আর বিবির কাছ থেকে পুরো কথা শুনলেন। তো ওনার বিবি এরকম বলতে লাগলো ওনাকে যে আমার কিছু অসুবিধা হচ্ছিল, যার কারণে আমি একজন ইহুদির কাছে যাচ্ছিলাম আর ওই ইহুদি যখন আমার চোখের মধ্যে এরকম ফু দিয়ে দিত তো আমার চোখের কিছু ব্যথা ছিল, ওই ব্যথা দূর হয়ে গেল। মানে চোখের মধ্যে আমার এরকম মনে হতো কেউ যেন আমার চোখের মধ্যে খোঁচা দিতেছে, এরকমই আমি পেরেশান থাকতাম। কিন্তু যখন আমি ইহুদির কাছে যেতাম আর ওই ইহুদি আমাকে এরকম ফু দিত অথবা ইহুদি আমাকে পরবর্তীতে এই তাবিজ দিল, তারপরে আমি দেখলাম যে আরে বড় আরাম, আর কোনো ব্যথা নাই, কোনো অসুবিধা নাই। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলতে লাগলেন যে দেখো তোমার ওই ইহুদির কাছে যাওয়া আর তোমার চোখের ব্যথা এটা আসলে কোনো ব্যথা না, আর ওই ইহুদির ফু দেওয়ার দ্বারা কোনো সমস্যার সমাধান হচ্ছে না, বরং
শয়তান এই জায়গায় চলে আসছে, আর শয়তান তোমার চোখের মধ্যে এরকম খোঁচা মারতে থাকতো, আর যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি ইহুদির কাছে না যাইতা শয়তান তার খোঁচা বন্ধ করতো না। তো তোমার চোখের মধ্যে সে খোঁচা মারতে থাকতো, আর তুমি এরকম ইহুদির কাছে যখন যাইতা আর সে যখন দিত শয়তান তার খোঁচা দেওয়া বন্ধ করে দিত, আর তুমি মনে করতে যে আরে বড় তার খুব দ্বারা আমার তো ব্যথা দূর হয়ে গেছে। বরং তার তোমার ব্যথা দূর হয় নাই, বরং তোমার এইটার উপর আমল ছিল। আল্লাহ রসুল যে আমলকে বলেছেন ওইটা থেকে দূরে সরার কারণে ইহুদির কাছে তুমি চলে গেছো আর শিরকের মধ্যে চলে যাচ্ছ। বলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওনাকে ওই আসবাবের থেকে যাওয়া থেকে বাধা দিয়ে বলে এই জায়গায় হচ্ছে এই সবক যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন যারা ছিলেন ওনারা কাউকে যখন আসবাবের দিকে যেতে দেখতেন তো তাদেরকে আসবাবের থেকে আমলের দিকে ফিরিয়ে আনতেন। তো উনি বলেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই অবস্থায় চোখে ব্যথার কারণে উনি দোয়া করে শুনিয়েছেন যে এই দোয়া আল্লাহর রাসূল আমাদেরকে শিখিয়েছেন যে এই দোয়া যখন পড়বা তখন তোমার সমস্ত ধরনের ব্যথা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা দূর করে দিবেন। বলে এটাই সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইনদের আমল ছিল। ওনারা যখন আসবাবের দিকে কাউকে যাইতে দেখতেন তখন তাকে আসবাবের দিকে আমলের দিকে নিয়ে আসার চেষ্টা করতেন, আর আসবাবকে তার সামনে মুকদ্দম, আসবাবকে মুআখখার করে আমলকে তার সামনে मुकद्दम করছে। हज़रत मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैहि ने हयात साहबा के अंदर उन्वानात कायम किए, बड़े कीमती उन्वानात और बहुत ही वजनी उन्वानात। मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैहि ने एक उन्वान कायम किया है सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन का। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अमाल पर ऐसा यकीन था, ऐसा यकीन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए अमाल से होने का ऐसा यकीन था, ऐसा यकीन कि अपनी जिंदगी के सारे मुशाहिदात, अपनी जिंदगी के सारे तजर्बात भी सहाबा ने छोड़ दिए जहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अमाल उनको मिल गए। और यही वजह है मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, जिसने सारी दुनिया के अंदर मुसलमान को इज्जत दिलाई हुई थी और सारी बातिल अक़वाम को मुसलमान के ताबे कर दिया था और मुसलमान के सामने मरऊब कर दिया था। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, बड़ी उम्दा बात है आज मुसलमान जिन ताकतों से और जिस बातिल ताकत से मरऊब होकर जिंदगी गुजार रहा है, अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अमाल मुसलमान अपना ले तो जितनी बातिल ताकतों का तासुर दिल के अंदर लिए हुए है वो सारी बातिल ताकतें मुसलमान की गुलाम बन जाएंगी। ऐसी ताकत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अमाल में है। कैसी अजीब व गरीब रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर है मक्के मुकर्रमा के अंदर काफिलों पर हाजियों पर गश्त फरमाया करते थे। एक मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा में मिना के खेमों में गश्त कर रहे थे, अल्लाह के दीन के लिए तशकील कर रहे थे। मैं यावीनी मैं यंसुरनी, कौन मुझे ठिकाना देगा, कौन मुझे अपने साथ ले जाएगा कि मुझे ठिकाना दे और मैं अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु के दीन की खिदमत करूं। इसी तरह एक मरतबा एक काफिला आया हुआ था, कबीले के लोग बनु बकर इब्न वाइल, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा कि मुझे अपने इलाके ले चलो, मैं तुम्हारे इलाके में रहकर दीन की खिदमत करना चाहता हूँ, मुझे अपने इलाके के अंदर ठिकाना दो। इन्होंने कहा कि हमारा बादशाह बहुत जालिम है और बहुत जुल्म करता है, नाफरमानी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, हम अपने बादशाह फारस से बहुत डरते हैं, हम आपको अपने इलाके नहीं ले जा सकते। देखिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अमल की ताकत। फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बनु बकर इब्न वाइल तुम्हें एक अमल बतलाता हूँ, 33 मरतबा सुभान अल्लाह कहो, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहो, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर कहो, इन तस्बीहात को पढ़ लो, इस अमल को कर लो जिस बादशाह की ताकत का तासुर लिए हुए हो अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु, अगर तुमने ये अमल कर लिया उस बादशाह के महलात को तुम्हारे हवाले कर देंगे, उसकी सारी सल्तनत और बादशाह तुम्हारे हवाले कर देंगे, उसकी बीवियों को तुम्हारी बानी बना देंगे और उसकी औलाद तुम्हारी गुलाम बन जाएगी अगर तुमने ये अमल कर लिया। ऐसी तासीर और ताकत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अमाल में है, जिन अमाल को मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों आज मुसलमान ने छोड़ा हुआ। হযরত কথা বলতেছেন হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হায়াতুস সাহাবার মধ্যে বিভিন্ন অধ্যায় বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তার মধ্যে একটা অধ্যায় উনি এরকম এনেছেন যে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আজমাইনের আল্লাহ তাআলার উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস থাকার কারণে, ইয়াকিন থাকার কারণে ওনারা কিভাবে সফলতা পেয়েছেন, ওনারা কিভাবে কামিয়াব হয়েছেন। বলে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আজমাইন ওনারা আল্লাহ তাআলার উপর পরিপূর্ণ ইয়াকিন এবং পরিপূর্ণ বিশ্বাস এবং আসবাব দ্বারা ওনারা প্রভাবিত হতেন না,
ওনারা আমলকে মুকদ্দম করতেন। বলে এই ইয়াকিন আর এই বিশ্বাসের কারণে, এই আমলের কারণে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ওনাদেরকে সফলতা দিয়েছিল। বলে বড় উমদা, বড় দামি একটা ঘটনা হায়াতুস সাহাবার মধ্যে এরকম আসছে। বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মক্কা মুকাররমায় হজের মওকাতে গশত করতে থাকতেন। আর বিভিন্ন কওম, বিভিন্ন গোত্র যারা দূর দূরান্ত থেকে আসতো, আর তাদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত দিব, কে আছে এরকম আমাকে সাহায্য করতে পারে। তো একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বনু বকর ইবনে ওয়াইল এক গোত্রকে পেলেন, আর তাদেরকে বলতে লাগলেন, তোমরা আমাকে তোমাদের সাথে নিয়ে যাও, আমি তোমাদের সাথে ওই জায়গায় যাব, আর ওই জায়গায় দাওয়াতের কাজ করব। তোমরা আমাকে সহযোগিতা করো দ্বীনের কাজ করার মধ্যে, আমাকে সাথে নিয়ে যাও। তো বনু বকর ইবনে ওয়াইল তারা বলতে লাগলো যে আমরা তো আপনাকে সাথে নিতে চাই, কিন্তু আমরা যে এলাকায় থাকি ওই জায়গার বাদশাহ বড় জালেম, ওই জায়গার ক্ষমতাধর বড় জালেম, সে আমাদের কথা শুনবে না, সে আমাদের জুলুম করে, আমাদের উপর অত্যাচার করে। আপনাকে আমরা সাথে নিতে অপারগ, আমরা নিতে পারবো না আপনাকে সাথে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই জায়গায় হচ্ছে অন্তরকে মাখলুকের দ্বারা, মাখলুকের তাআসসুর যে প্রভাব আছে এটা মুক্ত করতে হবে। বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাদেরকে বললেন যে তোমরা যখন তোমাদের এলাকায় যাবা, বলে এই আমল করবা যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে আমল শিখাইতে লাগলেন। আসবাবের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে আমলের দিকে মুতাওয়াজ্জ করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন যে তোমরা 33 বার সুবহানাল্লাহ, 33 বার আল্লাহ, 33 বার সুবহানাল্লাহ, 33 বার আলহামদুলিল্লাহ, আর 33 বার আল্লাহু আকবার পড়বা। তাহলে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা দেখবা যে ওই বাদশাকে, ওই বাদশার যে প্যালেস আছে, ওই বাদশার যে বাড়ি আছে, ওই বাদশার ওই প্যালেসকে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তোমাদের আন্ডারে করে দিবে, এবং তাদের মেয়েদেরকে তোমাদের বান্দি বানিয়ে দিবে, এবং তাদের সন্তানদেরকে তোমাদের গোলাম বানিয়ে দিবে। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে তাদের প্রভাব মুক্ত হওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এই আমল তাদেরকে দিলেন। আর সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন ওনারা এই আমল করতে লাগলেন। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এটা দেখাইলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্ব অবস্থায় মাখলুকের দ্বারা অন্তর যে প্রভাবিত হয়ে থাকে এটা থেকে বের হয়ে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে যে আমল দেওয়া হয় ওইটার দ্বারা কিভাবে আমলের দিকে आगे बढ़ा जाए এটি তাদের সামনে রাখতে। मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैहि फरमाया करते थे आज मुसलमान के सबसे ज्यादा जलील होने और मुसलमान के सबसे ज्यादा नाकाम होने की बुनियादी वजह यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अमाल को मुसलमान ने छोड़ा हुआ। अल्लाह जल्ल जलालुहु जिन अमाल के जरिए मुसलमान को इज्जत दी है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ पर इस्लाम में आए हैं, और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम के आने पर सारे इस्लाम को इज्जत मिली। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत सारे इस्लाम पर रहमत, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस्लाम लाना सारे मुसलमानों के उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक में कबूल हो गई। जिस दिन इस्लाम लेकर आए सारे सहाबाए किराम किस्मत के साथ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज बुलंद करने लगे। मशहूर वाकया मेरे मोहतरम दोस्तों, जिनके जरिए सारे इस्लाम को इज्जत मिली हो वो क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को इज्जत आता है। शाम के इलाके के अंदर हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अबू उबैदा हमें इस्लाम के जरिए अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु ने इज्जत दी है, इस्लामी तरीकों से हमें इज्जत दी है। अगर हमने इस्लामी तरीकों को छोड़ दिया तो अल्लाह हमें दलील करके दिखलाए, अल्लाह ताला हमें दलील करके दिखलाए। महतरम दोस्तों को खूब अच्छी तरह हम ये बात समझ लें, सारी दुनिया की बादशाहतें मुसलमानों को मिल जाएं, सारी दुनिया की हुकूमतें मिल जाए, सारी दुनिया का माल मुसलमान को दे दिया जाए, अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अमाल पर मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं लाता, मुसलमान जलील हो सकता है, इज्जतदार नहीं हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अमाल से इज्जत मिली। हज़रत मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैहि फरमाया करते थे अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु ने एक मुसलमान को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि शेर जैसा रहो, या शेर जैसा रहो,
जाए, शेर जंगल से उतर कर आ जाए, पूरे गांव और बस्ती वाले इससे डर जाते हैं, दरवाजा बंद करके बैठे हुए कि जंगली शेर उतर के आ गया, किसी की हिम्मत घर से निकलने की नहीं है। यही रुअब एक एक सहाबी को दिया अल्लाह जल्ल जलालहू व नवाज़ों ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले तरीके वाले अमाल पर। रियादुस सालिहीन हयातुस सहाबा के अंदर बड़ी तफसील से रिवायत लिखी हुई है। हजरत रबीअ इब्न आमिर रज़ियल्लाहु तआला हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, फकीराना हुलिया, रुस्तम का दरबार, इसकी फौज, इसकी ताकत, सारे महल और सारी ताकत का तासुर लिए बगैर रुस्तम के पास गए। इसकी दुनिया का कोई तासुर दिल के अंदर नहीं है, और ये बतला भी दिया अपने अमल से कि तुम्हारी सजी हुई दुनिया हमारी नजर में किसी कीमत की नहीं है। फिर उसके बाद चंद बातें बादशाह सही, और ये कह दिया जिस जमीन पर तुम बैठे हुए हो ये जमीन तुम्हारी नहीं रही, तुम्हारी जमीन पर हम कब्जा कर चुके। रिवायत के अंदर आता है रबीअ इब्न आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बात से ऐसा खौफ हुआ बादशाह को, ऐसा खौफ कि इसके दिल का खौफ इसके चेहरे पर नजर आने लगा। इसके वजीर कहने लगे आप एक फकीर की बात से तासुब ले रहे हैं। बादशाह ने कहा ये फकीर नहीं है, मेरे पैरों के नीचे मेरी जमीन निकाल कर ले गया है। मैं सोच रहा हूँ जब तन्हा इतनी हिम्मत वाला है तो इसका जिद्दत वाला होगा। जब तन्हा अकेला मेरे महल में खड़े होकर ऐसी हिम्मत और जिद्दत से बात करता है तो इसका सारा तो अपने लश्कर के अंदर इसकी हिम्मतों के क्या दर्जे होते होंगे। ये सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अमाल पर ऐसा रौब और इज्जत दी। तो কথা বলতেছেন যে আজকে পুরো দুনিয়াতে মুসলমান লাঞ্ছিত হওয়ার অনেক বড় একটা কারণ হচ্ছে এটা যে আজকে মুসলমান তার আমলের দিকে সরে গেছে, বলে আল্লাহ তাআলার হুকুমের দিকে সরে গেছে, আমলের দিকে সরে গেছে, যার কারণে মুসলমান আজকে বড় লাঞ্ছিত হয়ে গেছে, বঞ্চিত হচ্ছে। বলে যখন মুসলমান তার আমলের দিকে আবার ফেরত আসবে তখন আবার মুসলমান তার ওই হারানো ইজ্জতকে আবার ফেরত পাবে এবং তার রূহ পুরো দুনিয়ার মধ্যে চলবে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করেছিলেন যে আল্লাহ দুই ওমরের মধ্যে থেকে এক ওমরকে ইসলামকে সম্মানিত করার জন্য দেন। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ইসলামের জন্য কবুল করতেন, আর ওনার দ্বারা ইসলাম এরকম সম্মানিত হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর যে খেলাফতের সময় ছিল এটার দ্বারা ইসলাম যেরকম সম্মানিত হয়েছে আর অন্য কোন সময় ইসলাম এরকম সম্মানিত হয় নাই। ওই ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শামে হযরত উবাইদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বলেছেন যে উবাইদুল্লাহ যে ইসলামের কারণে আর যে তরিকার কারণে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহ আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলতেছেন শামে যে আব্দুল্লাহ আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা যে ইসলামের কারণে আর যে তরিকার কারণে আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন সেটা থেকে যদি আমরা সরে যাব, সেই আমল থেকে যদি আমরা সরে যাব তাহলে আমরা লাঞ্ছিত হয়ে যাব। বলে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মতো এত বড় ব্যক্তি যার কারণে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এরকম রূপ দিয়েছিলেন ইসলামের। বলে যখন কোনো বাঘ সে তার খাঁচা থেকে বের হয়ে জঙ্গল থেকে বের হয়ে যদি শহরের মধ্যে চলে আসে তাহলে শহরের মানুষ ওই বাঘের ভয়ে ঘর থেকে আর বের হয় না, তালাবদ্ধ হয়ে যায় ভিতরে। বলে তার ভিতরে এরকম একটা রূপ থাকবে মুসলমান যখন আল্লাহ তাআলার হুকুমের উপর আর আমলের মাধ্যমে সে মানুষের মধ্যে যখন চলবে, আল্লাহ তাআলার আমলকে সামনে নিয়ে এসে চলবে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যে আদেশসমূহ দেওয়া হয়েছে এগুলোকে সামনে রেখে চলবে, যখন মানুষের মধ্যে তার একটা এরকম রূপ থাকবে, এরকম একটা প্রভাব থাকবে, বলে দুনিয়ার যত বড় বাদশাহ হোক তার সামনে সে বিচলিত হবে না। বলে হায়াতুস সাহাবার মধ্যে আর এরকম রিয়াদুস সালিহিনের মধ্যে বড় সুন্দর একটা ঘটনা এরকম আসছে। রবিঈ ইবনে আমির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলে প্রসিদ্ধ ঘটনা। বলে রুস্তুমের দরবারে উনি গেলেন, আর রুস্তুমের দরবারে বড় ওনার রাখাস্তা অবস্থা আর বড় দুর্বল অবস্থা, কিন্তু দুর্বল অবস্থা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে যে আমলগুলো দেওয়া হয়েছে ওগুলোর উপর পরিপূর্ণ থাকার কারণে আর আল্লাহ তাআলার হুকুমকে অন্তরের মধ্যে রাখার কারণে আর দুনিয়ার কিছু দ্বারা প্রভাবিত না হওয়ার কারণে রুস্তুমের দরবারে যাওয়ার পরে এরকম ভাবে তার সাথে কথা বলতে লাগলেন যে রুস্তুম তার পরিপূর্ণ শাহী দরবারের মধ্যে উপস্থিত থাকার পরেও আর তার আশেপাশে সমস্ত সৈন্য সমস্ত থাকার পরেও সে এরকম একদম হিরে গেল আর এরকম দেহবল হয়ে গেল। আর তার সাঙ্গ পাঙ্গ বলতে লাগলো যে আরে
আরে বাদশাহ মহোদয়, আপনি এরকম এক দুর্বল লোকের কথার কারণে এরকম ভাবে প্রভাবিত কেন হয়ে গেলেন? আরে তার এই দুর্বল অবস্থা তুমি দেখো, তার এই অবস্থা দেখো যে সে এখানে এসে কিরকম সাহসের সাথে হিম্মতের সাথে কথা বলতেছে, আর সে কিরকম তার আমলের দ্বারা আমি রবি আল্লাহ এটা প্রকাশ করে দিয়েছিলেন, বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে তোমার এগুলা কিছু দ্বারা আমি প্রভাবিত নয়। বলে রুস্তম এত বড় বাদশাহ হওয়ার কারণেও তার ওই সিংহাসনে বসা অবস্থায় সে হিলে গেল। বলে এটা হচ্ছে মুসলমানের তার ভিতরের আমলের উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস, আর তার অন্তর এরকম চারিদিকে অবস্থা দেখে প্রভাবিত না হওয়ার কারণে। বলে আজকে যে আমরা যে অবস্থায় আছি, বলে আমরা অন্য কিছু দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে যখন আমরা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমলের উপর ইয়াকিন করবো, বিশ্বাস করব, আর যখন ওগুলাকে নিয়ে আমরা চলবো, আর দুনিয়ার কোনো কিছু দিয়ে আমরা প্রভাবিত হব না, আল্লাহ তাআলার দাওয়াতকে আমরা আগে বাড়বো, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদের একটা রূপ পুরো দুনিয়ার মানুষের অন্তরের মধ্যে এরকম দিয়ে দিবেন। बड़ी उम्दा बात हमारे हजरत फरमाते हैं कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते थे। सुन्नत होने की वजह से आज मुसलमान सुन्नत को छोड़ देता है, सुन्नत होने की सहाबा सुन्नत पर अमल करते रहे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि हाल में इसे छोड़ना नहीं है। आज मुसलमान ये कहकर छोड़ देता है भाई सुन्नत ही तो है। शाह साहब ने लिखा है अपनी तफसीर के अंदर, तफसीर बदल के अंदर अजीब व गरीब बात कि सुन्नत को हल्का समझना मामूली बात नहीं। अगर मुसलमान सुन्नत को हल्का समझेगा, शाह साहब ने लिखा कि सुन्नत को हल्का समझने की वजह से फराइज से महरूम कर दिया जाएगा। फराइज से जो सुन्नत को हल्का समझेगा वो फराइज से महरूम कर दिया जाएगा। और उलमा इकराम ने लिखा है फराइज से महरूम जो हो जाए वो बड़े बड़े कबायर में मुब्तला हो जाता है, उसको मालूम भी नहीं होता। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर आज मुसलमान ये कहता है मैं अमल करना तो चाहता हूँ, मैं दाढ़ी रखना तो चाहता हूँ, मैं सुन्नत लिबास पहनना तो चाहता हूँ, मगर मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे। मैं सुन्नत तरीकों पर शादी करना तो चाहता हूँ, मगर ससुराल वाले क्या कहेंगे। मैं सुन्नत लिबास पहनना तो चाहता हूँ, मगर मुलाजमत वाले क्या कहेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आज जिन रिश्तेदारी और जिन वसीलों की वजह से मुसलमान हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को छोड़ रहा है, ज़ाय कर रहा है, कल क़यामत के दिन रिश्तेदारियों का क्या हाल होगा। अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु कुरान में फरमा रहे हैं यौम यफ़िर्रुल मर्अु मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीहि। इसकी माँ भी इसको पहचानने के लिए तैयार नहीं होगी, इसके दोस्त इसको पहचानने के लिए तैयार नहीं होंगे। सारी उम्मतें सारे नबियों के पास जाएंगी सिफारिश की दरखास्त लेकर, हर एक इनकार कर देगा। सारी उम्मतें रिवायत में आता है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगी, आप फरमाएंगे तुमने अच्छा किया तुम आ गए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे मैं अल्लाह से तुम्हारी सिफारिश करूंगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे, ऐसा सजदा फरमाएंगे कि अल्लाह को रहम आ जाएगा। सर उठाओ मोहम्मद जो मांगोगे दिया जाएगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर उठाएंगे। रिवायत में आता है जो मुसलमान अपने गुनाहों की वजह से दोज़ख में डाल दिए गए थे, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश पर, अल्लाह के हुक्म पर दोज़ख से निकाल कर जन्नत में डाले जाएंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आज मुसलमान ने ये तो सोचा है कि हमने सुन्नत पे अमल किया तो फलाना क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा। ये नहीं सोचा अगर इसी हाल में मौत आ गई, इसी हाल में उठाए जाएंगे। कयामत में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें न पहचान सके तो हमारा कयामत में क्या हो। কথা বলতেছেন আমাদের হযরত বড় জামি বড় সুন্দর একটা কথা বলেন, বলে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন ওনারা সুন্নতের উপর আমল করতেন এই জন্য যে এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত, এই জন্য সুন্নতের উপর আমল করতেন। আজকে আমাদের অবস্থা এরকম যে আমরা সুন্নতকে ছেড়ে দিই এই জন্য যে এটা সুন্নত। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন সুন্নতের উপর আমল করতেন এই জন্য যে এটা সুন্নত, আর আজকে আমরা সুন্নতকে ছেড়ে দিতেছি কি জন্য, এটা সুন্নতই তো, সমস্যা কি, এটা সুন্নতই তো। আজকে সুন্নত ছাড়ার কারণে উলামা ইকরাম বলেন যে ব্যক্তি সুন্নত থেকে দূরে সরে যায়, বলে সুন্নত ছাড়ার কারণে আস্তে আস্তে সে ফরজ থেকেও দূরে সরে যায়। সুন্নত ছাড়ার কারণে আস্তে আস্তে সে ফরজও ছেড়ে দেয়, আর বলে ফরজ থেকে ফরজ ছেড়ে দেওয়ার পরে আস্তে আস্তে সে কবিরা গুনার মধ্যে পরিপূর্ণভাবে পড়ে যায়। সুন্নত ছেড়ে দিতে, সুন্নতের ছেড়ে দেওয়ার কারণে আস্তে আস্তে সে ফরজকেও ছেড়ে দিতেছে, আর ফরজকে ছেড়ে দেওয়ার পরে আস্তে আস্তে কবিরা কাজের মধ্যে, কবিরা গুনার মধ্যে সে মুবতলা হয়ে যাচ্ছে।
বলে আজকে আমরা সুন্নতের কদর নাই আমাদের কাছে। বলে কেন? বলে আমার পরিবার কি বলবে, বলে আমি সুন্নতের উপর চলতে পারি না, পোশাক পরতে পারি না, দাড়ি রাখতে পারি না, আমার চাকরির ফলে ব্যবস্থা নাই, আমার চাকরিওয়ালারা আমার বন্ধুরা কি বলবে, ফলে আমি সুন্নতের উপর চলতে পারি না, আমার পাড়া প্রতিবেশী কি বলবে, আমি সুন্নতের উপর আমার চেহারা বানাইতে পারি না, আমার পোশাক পরতে পারি না, কাজ করতে পারি না, কেন? বলে আমার বন্ধু বান্ধব কি বলবে, অমুক কি বলবে, অমুক কি বলবে। বলে আমার ভাই ও দোস্ত, আজকে যাদের কারণে আমরা সুন্নত থেকে দূরে সরে আসছি, আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমের মধ্যে বলছেন, ইয়াউমা ইয়াফিরুল মারউ মিন আখিহি ওয়া উম্মিহি ওয়া আবিহি ওয়া সাহিবাতিহি ওয়া বানিহি লিকুল্লি ইমরিইন মিনহুম ইয়াউমাইযিন শা'নুন ইউগনি। যে আজকে যাদের কারণে আমরা সুন্নাত থেকে দূরে সরে আসি, কিয়ামতের ময়দানে যখন আমাদের আমল দরকার হবে, আমাদের সাহায্যের দরকার হবে, ওই সময় মা বলবে আমি তোমাকে চিনি না, ভাই বলবে আমি তোমাকে চিনি না, বাবা বলবে আমি তোমাকে চিনি না, পাড়া প্রতিবেশী বলবে আমি তোমাকে চিনি না। যাদের কারণে আজকে আমরা সুন্নাত থেকে দূরে সরে যাচ্ছি, ওই তারাই আমাদেরকে ওই দিন চিনা থেকে অস্বীকার করবে। বলে ওই হাশরের ময়দানের মধ্যে সমস্ত নবীর উম্মতরা তাদের নবীদের কাছে যাবে, তারা তাদেরকে কোনো তখন আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে সুপারিশ করায় দিতে পারবে না। তখন সমস্ত নবী আর সমস্ত উম্মত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে যাবেন, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলবে হ্যাঁ আমি সুপারিশ করব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সিজদার মধ্যে পড়ে যাবেন, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলবেন আমার হাবিব আপনি মাথা উঠান, আপনি যেটা বলবেন আজকে আমি সেটাকে কবুল করে নেব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদা থেকে মাথা উঠে সুপারিশ করবেন। আর এরকম ব্যক্তি যার ব্যাপারে জাহান্নামের ফয়সালা হয়ে গেছে আর জাহান্নামের মধ্যে চলে গেছে, ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশের কারণে ওখান থেকে নাজাত দিয়ে দিবে। বলে আজকে আমরা সুন্নতকে ছোট মনে করার কারণে আজকে আমাদের উপর এই অবস্থা আসছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশ যদি দরকার হবে, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের উপর আমাদের जिंदगी उठाइता হবে। हमारे अंदर फरमाते हैं बड़ी उम्दा बात, आज सुन्नत मुसलमान ने माहौल देखकर अमल करना तय कर लिया है। ये माहौल है सुन्नत पर अमल करने का, और ये माहौल है यहाँ सुन्नत पर अमल नहीं करनी है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन किसी माहौल से मुतासिर नहीं होते थे। बड़ी उम्दा बात हमारे हज़रत फरमाते हैं, माहौल को देखकर सुन्नत पर अमल करने वाला और माहौल को देखकर सुन्नत को छोड़ने वाला सुन्नत का जिंदा करने वाला नहीं है, सुन्नतों का मिटाने वाला है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन किसी माहौल से मुतासिर नहीं होते थे। रिवायत के अंदर आता है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत मिक़दाद बड़े मालदार लोगों के और वुज़रा और रुअसा के दरमियान बैठे हुए थे। खाते हुए लुक़मा गिर गया, इस गिरे हुए लुक़मे को उठाकर खाने लगे। गिरा हुआ लुक़मा नापाक ना हो गया हो तो इसको साफ करके खा लेना सुन्नत है। उनको गिरा हुआ लुक़मा उठाकर खाते हुए देखा तो लोगों ने कहा आप गिरा हुआ लुक़मा उठाकर खा रहे हैं। किसी ने कहा लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, ये बुज़रा ये शुरफा ये देखेंगे तो क्या कहेंगे। बड़ा उम्दा जवाब दिया बगैर किसी का तासुब दिए। हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया अतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमक़ा, अतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमक़ा, क्या मैं अपने हबीब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ दूं इन अहमक और बेअक्ल लोगों की वजह से। इन शुरफा को क्या कहा, बेअक्ल लोग हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ दूं इन बेअक्ल लोगों की वजह से। ऐसा हर माहौल के अंदर अमल करने वाले सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। হযরত এই কথা বলতেছেন আমাদের হযরত জি কথা বলেন, আমাদের হযরত জি এই কথা বলেন যে পরিবেশকে দেখে সুন্নতের উপর আমল করা পরিবেশ পক্ষে আছে, এই জন্য আমি এখন এই জায়গায় সুন্নতের আমল করতেছি, আর পরিবেশ বিপক্ষে এখন এই জায়গায় সুন্নতের আমল করা যাবে না। বলে এই ব্যক্তি সুন্নতের উপর আমল করতেছে না, বরং সুন্নতকে মিটিয়ে দিতেছে। যে পরিবেশ পক্ষে তো সুন্নতের উপর আমল করলাম, পরিবেশ বিপক্ষে এই জন্য সুন্নতকে ছেড়ে দিলাম, সে সুন্নতের উপর আমল করতেছে না, সুন্নতকে মিটিয়ে দিতেছে, সুন্নতকে শেষ করে দিতেছে, নষ্ট করে দিতেছে। সে সুন্নতকে জিন্দা করने वाला নয়, বরং সে সুন্নতকে মিটিয়ে দেने वाला। এজন্য বলে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন ওনারা পরিবেশকে দেখে সুন্নতের উপর আমল করতেন না, বরং সর্ব অবস্থায় ওনারা সুন্নতের উপর আমল করতেন। হযরত মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উনি এরকম বড় 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 ধনী ব্যক্তি এবং যারা মন্ত্রী মিনিস্টার তাদের মধ্যে এরকম বসা ছিলেন আর তাদের সাথে খাওয়া দাওয়া করতেছিলেন। তো ওনার কাছ থেকে কোনো খাবারের কিছু পড়ে গেল, উনি ওই খাবারকে উঠিয়ে ওটাকে পরিষ্কার করে উনি ওটাকে খেতে লাগলেন। হযরত এই কথা বলতেছেন কোনো খাবার যদি পড়ে যায় দস্তরখানের মধ্যে
আর যদি এটা নাপাক না হয় তাহলে এটাকে পরিষ্কার করে ওটাকে খেয়ে নেওয়া, এটা হচ্ছে সুন্নত। হযরত মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন ওই খাবার যেটা পড়ে গেছে ওটা উঠিয়ে ওটা পরিষ্কার করে খেতে লাগলেন, তো কেউ ওনাকে বলতে লাগলো, আরে হযরত এই জায়গায় এত বড় বড় ব্যক্তিত্ব আছে, আপনি এই জায়গায় এটা কেন করতেছেন, এটা তো এই জায়গায় শোভা পায় না, এটা কেমন বিষয়? তো হযরত মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা বড় আজীব কথা বলতেন, বড় আজীব উত্তর দিতেন। হযরত মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা উত্তরে বললেন যে, আরে তুমি কি বলো, তুমি কি মনে করো যে এই আহাম্মক এবং নির্বোধ ব্যক্তিদের জন্য আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতকে ছেড়ে দিব? এই আহাম্মক এবং নির্বোধ ব্যক্তিদের জন্য আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতকে ছেড়ে দেব? এটা তো কোনোদিন হইতে পারে না। বলে ওনারা কোনো পরিবেশকে দেখে সুন্নতের উপর আমল করতেন না, বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের কারণে সর্ব অবস্থায় সর্ব জায়গায় সুন্নতের উপর আমল করতেন। हमारे हजरत फरमाते हैं, बड़ी उम्दा बात, कि आज मुसलमान को धोखा लगा हुआ है। मुसलमान ये कहता है, भाई मेरे चेहरे पर मत जाओ, मेरे लिबास पर मत जाओ, मेरे दिल को देखो, मेरे दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत है, रसूल की मोहब्बत है, ईमान दिल के अंदर है, आप चेहरे पर मत जाइए। ईमान दिल के अंदर है, आप फलिए पर मत जाइए। हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, मुफस्सिरीन का कौल, एक आदमी जो अल्लाह से मोहब्बत का दावा करता है मगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके इसकी जिंदगी के अंदर नहीं है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल नहीं करता, हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने मुफस्सिरीन के कौल को नकल किया है, ऐसा अल्लाह से मोहब्बत का दावा करने वाला अपने दावे में झूठा है। अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमा रहे हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम। नबी जी आप कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो नबी की इत्तिबा करो, कि नबी की इत्तिबा करना तुम्हें अल्लाह का महबूब बना दे। হযরত এই কথা বলতেছেন, আমাদের হযরত জি কথা বলেন যে আজকে মানুষ বড় ধোকার মধ্যে আছে। মানুষ এটা বলে আজকে আপনি, আরে ভাই আপনি আমার চেহারা দেখেন না, আমার পোশাক আশাক দেখেন না, বরং আমার অন্তর দেখেন, আমার অন্তরের মধ্যে বড় ঈমান, মজবুত ঈমান আছে আমার অন্তরের মধ্যে। বলে পোশাক আশাক দিয়ে কি হবে? বলে আমার চেহারা আর আমার পোশাক আশাক না দেখে বরং আমার ভিতর দেখেন, আমার ভিতর তো বড় সুন্দর, আমার ভিতর তো বড় ঠিক আছে। জাকারিয়া রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ওনার কিতাবের মধ্যে লিখছেন, মুফাসসিরিনরা এই কথা বলছেন, যেই ব্যক্তি এটা দাবি করে যে সে বড় সুন্নতের উপর আমল করনেওয়ালা, সে অন্তর থেকে ভিতর থেকে সে বলে এটা যে আমি তো আল্লাহ তাআলাকে বড় মহব্বত করি, আমি তো ইসলামের উপর পরিপূর্ণ আছি, কিন্তু তার আমল তার কাজ অন্য কিছু দেখাইতেছে, বলে সে ইসলামকে সে নিজের দাবিতে মৃত্যু আল্লাহ এবং তার রাসূলকে মহব্বত করনেওয়ালা নয়, বরং সে আল্লাহ এবং তার রাসূলের বিরোধিতা করতেছে। বলে যে তার পোশাক আশাক, তার চেহারা সুরত তার ভিতরকে প্রকাশ করে, সে এটা বলে যে আমার বাহির দেখার দরকার নাই, আমার ভিতর দেখেন, আমার ভিতর তো বড় সুন্দর। কিন্তু আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমের মধ্যে বলছেন, কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহ। তুমি যদি এটা দাবি করো যে আল্লাহর রাসূলকে তুমি পছন্দ করো, আল্লাহর রাসূলকে তুমি মহব্বত করো, তাহলে আল্লাহর রাসূলকে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করো, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তোমার হয়ে যাবে, আল্লাহ তাআলার মাহবুব তুমি হয়ে যাবে। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हम दिल की गहराइयों से आज़म करें इस बात का इंशाअल्लाह ताला, जिंदगी के हर शोबे हर जरूरत को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। জন্য এটার উপর আযম করে নিয়ত করি যে আমরা আমাদের জিন্দেগীর প্রতিটা পদক্ষেপের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকাকে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করব इंशाअल्लाह। जब मुसलमान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर जिंदगी लेकर आएगा, इसकी जिंदगी सही नमूना बनेगी। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की 100% जिंदगी नमूना है। फरमाया अस्हाबी कन नजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, किसी की भी इत्तिबा कर लो कामयाब हो जाओगे। 100% मदीना मुनव्वरा उसवाए हसाना बना है। उसवाए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात जिसको अल्लाह तबारक व तआला तारीफ फरमा रहा है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन नमूना। इमाम गजाली अलैहि रहमान ने लिखा है, ये सिर्फ नमाज, रोजे, ज़कात और फराइज तक महरूम नहीं है, वाजिबात तक, बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के तमाम अक़वाल, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की आम से आम जरूरत का पूरा करना, आम से आम जरूरत वो उसवाए हसन। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने ये मदीना मुनव्वरा एक माहौल बनाया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीके पर जिंदगी गुजारने में वो मकाम हासिल हुआ कि 100% इनकी जिंदगी पुरानी जिंदगी बन गई।
বলে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের উপর আমল করার কারণে পরিপূর্ণভাবে সফলতা অর্জন করেছিলেন। আজকে আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের উপর উঠবো, বলে তখন আমরা একটা মিসাল হব, আমরা উদাহরণ হব, যেরকম সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করার কারণে ওনারা মিসাল হয়ে গিয়েছিলেন। আল্লাহর রাসূল বলেছেন যে আমার সাহাবারা যে কোনো একজনকে তোমরা অনুসরণ করবা, কামিয়াব হয়ে যাবা, তারা আসমানের নক্ষত্রের মতো হয়ে গেছে, বলে তারা স্টার হয়ে গেছে, নক্ষত্র হয়ে গেছে, বলে তারা অনুসরণযোগ্য হয়ে গেছে। যখন মুসলমান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করবে তখন তারা অনুসরণযোগ্য হয়ে যাবে। ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, এরকম কিতাবের মধ্যে লিখেছেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত যেগুলা, ওগুলা শুধু নামাজের মধ্যে আর রোজার মধ্যে আর অন্যান্য কাজের মধ্যে এরকম সীমাবদ্ধ নয়, বরং আমাদের জিন্দেগীর প্রতিটা পদক্ষেপের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে করতেন, সাধারণ থেকে সাধারণ আমল যেটা যেভাবে করতেন ওইটাকে ওইভাবে অনুসরণ করার মধ্যেই সফলতা। ऐसी पुरानी जिंदगी साहबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन ने बनाई। हमारे हजरत बड़ी उम्दा बात फरमाते हैं कि आज तो इस्लाम के तारुफ के लिए अवलियार को किताबें दी जाती हैं, रिसाले छापे जाते हैं। ये किताब है, ये रिसाला है जो आपको इस्लाम का तारुफ करवाएगा। साहबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला के जमाने में ऐसा नहीं था। इस्लाम के तारुफ के लिए, कुरान को समझने के लिए सहाबा इकराम की जिंदगी को देखा करते थे। हयात उसामा में वाकया लिखा हुआ है, बहुत खूब वाकया। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े मशहूर सहाबी हैं। इनके पास इनके दोस्त आए, आकर कहने लगे, सलमान हमने सुना है कि तुम्हारे नबी पर कोई आसमानी किताब नाजिल हुई है, जरा हमें आसमानी किताब दिखाओ। अब तो कोई आसमानी किताब देखने के लिए आया, हमारे और आपके ख्याल में इसके ज़हन में क्या होगा? ये समझ रहा होगा कोई सहीफा निकाल कर दिखलाएंगे, कोई किताब से निकाल कर दिखलाएंगे, कुछ आयात लिखी हुई दिखाएंगे। रिवायत में आता है सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसा नहीं किया, अपने दोस्त को बिठाए रखा। इतनी देर में सामने से हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाने लगे। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तुम आसमानी किताब कुरान देखने के लिए आए थे, अबू दरदा को देख लो, गोया कि यही अल्लाह की किताब कुरान, अल्लाह की किताब कुरान। ऐसी जिंदगी चाहती है, ऐसी जिंदगी ये सहाबा गुजार रहे हैं। इनका खाना पीना, इनका सोना जागना, इनका उठना बैठना, इनकी खरीदो फरोख्त, इनके मामलात, इनके अखलाक, इनका मुआशरा 100% कुरान के मुताबिक के जो कुरान देखने के लिए आया उसको सहाबी दिखता है। বলে আমার মুহতারাম ভাই, দোস্ত বুজুর্গ, আমাদের জিন্দেগীর মধ্যে কোরআন পরিলক্ষিত হতে হবে। বলে আমাদের হযরত জি কথা বলেন যে আজকে যদি কোনো মুসলিম ইসলাম জানতে আসে, বলে আমাদের হযরত জি বড় সুন্দর একটা বড় দামি কথা বলেন। বলে আজকে আমরা গैर মুসলমানদেরকে ইসলাম বোঝানোর জন্য তাদেরকে আমরা বিভিন্ন ধরনের চটি বই অথবা বিভিন্ন ধরনের রিসালা আমরা তাদেরকে দেই, কোন বই ধরিয়ে দেই যে এটা পড়ো, দেখো এটা হচ্ছে ইসলাম। বলে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন এরকম ছিলেন না। বলে হযরত সালমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু প্রসিদ্ধ ঘটনা, বড় বড় যে সুন্দর ঘটনা। সালমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা বসেছিলেন, ওনার কাছে এক ওনার বন্ধু আসলেন, এসে বললেন যে তোমাদের নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আসমানি কিতাব নাকি অবতীর্ণ হয়, আমাকে একটু দেখাও যে ওই কিতাব কি জিনিস। বলে হযরত সালমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা বড় আজীব এক পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। বলে আমাদের জেহেনের মধ্যে কি আসবে? বলে আমাদের চিন্তাধারায় তো এটাই আসবে যে মনে হয় একটা কিতাব ধরায় দিবে বা একটা বই দিয়ে দিবে অথবা কিছু এরকম ভাবে পেজ দিয়ে দিবে, বলবে দেখো এটাই হচ্ছে কোরআন। বলে হযরত সালমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা এই কাজ করেন নাই, বরং কি করলেন, উনি ওনার বন্ধুকে বসিয়ে রাখলেন। কিছুক্ষণ পরে হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন, উনি বলতে লাগলেন, দেখো তুমি কোরআন দেখতে চাও, আসমান থেকে যে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, তাহলে আবু দারদাকে দেখো, এই হচ্ছে আসমান থেকে অবতীর্ণ হওয়া ওই কিতাব, ওই কোরআন। বলে ওনাদের জিন্দেগি পরিপূর্ণভাবে কোরআনের একটা একটা প্রতিচ্ছবি ছিল। ওনারা এরকম ভাবে কোরআন বুঝার জন্য ওনাদের জিন্দেগি দেখলেই বোঝা যেত যে আমার ভাই ও দোস্ত, আজকে আমাদের ব্যবসার মধ্যে, আমাদের চাকরির মধ্যে, আমাদের কাজের মধ্যে কোন জায়গায় কোরআন পরিলক্ষিত হয় না, অথচ সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইনদের চাকরির মধ্যে, ব্যবসার মধ্যে, চলাফেরার মধ্যে, খাওয়া দাওয়ার মধ্যে, বিবাহ শাদীর মধ্যে, সব কাজের মধ্যে কোরআন প্রতিলক্ষিত হইতো, যার কারণে অন্যরা ওইটাকে দেখে প্রভাবিত হইতো। ওনাদেরকে আলাদা ভাবে কোনো কিতাব দিতে হতো না, বরং ওনাদের जिंदगी ওনাদের জন্য একটা उदाहरण ছিল। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, बड़ी अहम बात, जब इनके मामलात कुरान के मुताबिक हुए
تو ان سے معاملہ کرنے والوں کے دلوں میں اسلام کی محبت اتری ہے۔ آج ہمارے معاملات قرآن کے مطابق نہیں ہیں، ہم سے معاملہ کرنے والا اسلام سے دور ہو جاتا ہے۔ ان کے معاملات قرآن کے مطابق تھے، ان سے معاملات کرنے والے اسلام کی محبت دل میں لے کر جاتے تھے۔ بڑا مشہور واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ کھو گئی، اس کو یہودی کے پاس دیکھا، فرمایا یہ زرہ میری ہے۔ یہودی نے کہا جی نہیں، یہ زرہ تو میری ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں یہ زرہ میری ہے۔ یہودی نے کہا نہیں، یہ زرہ میری ہے۔ فرمایا چلو عدالت جس کا فیصلہ کر دے گی یہ زرہ اس کو دے دی جائے گی۔ روایت میں آتا ہے عدالت آئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عدالت میں داخل ہوئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام، یہ قاضی جو عدالت میں تھے جن کو فیصلہ کرنا تھا یہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی جگہ بٹھا دیا اور خود آ کر سامنے بیٹھ گئے اور کہا بتلائیے کیا بات۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ زرہ میری ہے۔ یہودی کہتا ہے کہ میری ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ سے قاضی نے کہا کہ یہودی کے پاس قبضہ ہے، آپ کے پاس گواہ ہونا چاہیے، آپ بتلائیے کون گواہ ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بیٹے حسنین گواہی دیں گے۔ حسنین یہ معمولی گواہ نہیں ہے، جنت کے جوانوں کے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلے ہوئے حسنین، میرے بیٹے حسنین گواہی دیں گے۔ روایت کے اندر آتا ہے قاضی نے کہا کہ یہ اسلامی قانون ہے، یہ قرآن کا قانون ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی ہے، آپ کے پاس کوئی اور گواہ ہو تو بتلائیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا غلام بھی اس بات کو جانتا ہے، میرا غلام گواہی دے گا۔ روایت کے اندر آتا ہے قاضی نے کہا غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں ہوتی، اور اسلام میں غلام کی گواہی کو ناقص مانا جاتا ہے شریعت میں، اس لیے غلام کی گواہی بھی قبول نہیں ہے، کوئی اور گواہ آپ کے پاس ہو تو کیجیے۔ روایت کے اندر آتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ قاضی نے کہا اب یہ عدالت فیصلہ کرتی ہے یہودی کے حق میں کہ یہ زرہ یہودی کی ہے، یہودی اس کے مالک ہیں۔ ادھر زرہ کا فیصلہ ہوا، ادھر یہودی کے دل کا فیصلہ ہو گیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس یہودی نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ منظر دیکھا ہے، ان کا ملک، ان کی عدالت، ان کے بنائے ہوئے قانون، ان کا متعین کردہ قاضی انہی کے خلاف فیصلہ کر رہا ہے۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہ معاملات تھے جو اسلام کی محبت دل کے اندر بٹھاتے تھے۔ آج محنت کو چھوڑ کر مسلمان نے اپنے معاملات کو اتنا خراب کر لیا ہے، اتنا خراب کہ ایک غیر کہتا ہے کہ سب سے معاملہ کر لینا، مسلمان سے معاملہ مت کرنا۔ حضرت কথা বলতেছেন যে আজকে আমরা মুসলমান, আমাদের মুআমালা এত খারাপ হয়ে গেছে, আমাদের লেনদেন এত নষ্ট হয়ে গেছে, বলে যে আজকে আমাদের মুআমালা, আমাদের লেনদেনের কারণে আজকে আমাদের থেকে মানুষ দূরে সরে যাচ্ছে, আজকে মুসলমানের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইনের মুআমালা, তাদের লেনদেন এত সুন্দর ছিল যে তাদের লেনদেন আর তাদের মুআমালার কারণে ইসলামের মধ্যে মানুষ আরো বেশি প্রবেশ করতে থাকতো। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওনার খেলাফতের চলা অবস্থায় বলে উনি এরকম ভাবে ওনার একটা বর্ম যেটা যুদ্ধের জন্য পরিধান করা হয় ওটা হারিয়ে গেল, তো ওটা এক ইহুদির কাছে পাওয়া গেল। তো আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা তার কাছে যেয়ে বললেন যে আরে এই বর্মটা তো এটা আমার, এটা তুমি কেন নিয়েছো? সে বলতে লাগলো না এটা আমার। রিওয়ায়াতের মধ্যে আসে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন না এটা আমার। তো সে বলতে, সে যখন দাবি করতে লাগলো ইহুদি যে এটা তারই, তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন চলো তাহলে কাজীর কাছে যাই, কাজী এটাকে ফয়সালা করবে, আদালতে এটার ফয়সালা হবে। তো আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওনার খেলাফত চলাকালীন অবস্থায় কাজীর দরবারে গেলেন, ইহুদিকে নিয়ে গেলেন, আর ইহুদির কবজায় হচ্ছে ওই বর্ম, আর আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা দাবি করতেছেন এটা আমার বর্ম। যখন ওইখানে আদালত লাগলো আর কাজী সাহেব বসলেন, আর কাজী সাহেব এসে বড় সম্মান দিলেন আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে, আর নিচে নেমে আসলেন আর বললেন হুজুর বলেন যে আপনার কি সমস্যা, আমি এটা সমাধান করে দিই। আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন যে দেখেন আমার বর্ম এটা, আর ইহুদি এসে এটা দাবি করতেছে এটা নাকি তার। তো কাজী সাহেব বলতে লাগলেন হযরত ঠিক আছে এটা আপনার বর্ম, কিন্তু এটা তার কবজায় থাকার কারণে আমাদের ইসলামী শরীয়তের কানুন নিয়ম এটা যে আপনি সাক্ষী আনতে হবে যে এটা আপনার, যেহেতু এটা তার কবজায় আছে। আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন আচ্ছা ঠিক আছে। রিওয়ায়াতের মধ্যে এরকম আসছে হুজুর এই কথা বলেন, আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলে আমার দুই সন্তান হাসান আর হুসাইন, হাসানাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুমা আমার পক্ষে সাক্ষী দিবে এই বর্মটা আমার। তো কাজী সাহেব বললেন যে হযরত সাক্ষী তো বড় দামি, বড় হত্যা, ঠিক আছে, কিন্তু
বাবার পক্ষে ছেলের সাক্ষী গ্রহণযোগ্য না, এটা আমাদের ইসলামী শরীয়তের নিয়ম। আপনার যদি আর কোনো সাক্ষী থাকে তাহলে আপনি আনতে পারেন। আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমার গোলাম সে আমার পক্ষে সাক্ষী দিবে। কাজী সাহেব বললেন যে আমাদের ইসলামী শরীয়তের কানুন অনুযায়ী মালিকের পক্ষে গোলামের সাক্ষীও গ্রহণযোগ্য নয়, আর আরেক দিকে গোলামের সাক্ষী এটা অপরিপূর্ণ, এটা নাকেশ সাক্ষী, এই সাক্ষী তো এমনি গ্রহণ করা যাবে না। আপনার পক্ষে যদি আরো কোনো সাক্ষী থাকে তাহলে আপনি আনতে পারেন। ইহুদি বড় অবাক হয়ে দৃশ্য দেখতেছে, মুসলমান খলিফার দরবারের মধ্যে মুসলমানের নিযুক্ত করা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা নিযুক্ত করা কাজী, আর তার দরবারে ইহুদি আসছে, আর ইহুদি তো জানে যে এটা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলার বর্ম, আর এদিকে কি হইতেছে এটা। কিছুক্ষণ পরে কাজী যখন আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলার কোনো সাক্ষী আনতে পারলেন না, তো কাজী এই ফয়সলা করলেন যে হযরত, যেহেতু আপনি আর কোনো সাক্ষী আনতে পারেন নাই, তাহলে আমাদের এই আদালতের ফয়সলা এটা যে এই বর্ম আপনার নয়, বরং এই বর্ম ইহুদি। আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওই জায়গায় বসে আছেন, আর ওই ইহুদির পক্ষে যখন এই ফয়সলা গেল যে ইহুদির কর্ম এটা, তো আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ইহুদির অন্তরকে পরিবর্তন করে দিয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে আরেকটা ফয়সলা চলে আসলো। ইহুদির পক্ষে ফয়সলা আসার সাথে সাথে ইহুদি কলমা পড়ে আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু কলমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল। বলে মুসলমানের লেনদেন, মুসলমানের মামলাত এরকম ছিল যে মুসলমানের মামলাত সুন্দর হওয়ার কারণে গায়র মুসলমানরা ইসলামের মধ্যে আসতেছিল। আজকে আমাদের মামলা এত নষ্ট হয়ে গেছে যে আমাদের মামলার কারণে, আমাদের লেনদেনের কারণে আজকে হযরতজি বলেন, আমাদের হযরতজি এই কথা বলেন যে আজকে আমাদের অবস্থা এরকম হয়ে গেছে যে বলে আরে সবার সাথে আমি ব্যবসা করতে পারি, লেনদেন করতে পারি, কিন্তু কোনো মুসলমানের সাথে আমি ব্যবসা করতে পারি না। আজকে মুসলমানের লেনদেন আর তাদের মামলা এত খারাপ অবস্থা হয়ে গেছে। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ऐसा मुआशरा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को सिखाया और इतना उम्दा कर दिया मुआशरे के एतबार से मदीना मुनव्वरा को कि आज हम मुसलमान जो मामला मुआशरे की लाइन का जो अखलाक अपने पड़ोसी के साथ पेश करने को तैयार नहीं, बड़ी अहम बात, आज मुसलमान जो मामले में मुआशरे की लाइन का अखलाक अपने पड़ोसी के साथ पेश करने को तैयार नहीं है, उससे बेहतर और उम्दा अखलाक मुआशरे में जो है सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन आने वाले कैदियों के साथ पेश किया करते हैं। रिवायत के अंदर आता है, याद सालों में रिवायत लिखी हुई है, हज़रत मौलाना साहब रहमतुल्लाहि अलैहि ने जबरदस्त उन्वान कायम किया है, सहाबा इकराम ने दीनी ताल्लुक पे सारे ताल्लुकात को खत्म कर दिया। इसके ऊपर कुरान की आयत लिखी, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादूना मन हाद्दल्लाह व रसूला। जबरदस्त उन्वान, इसके अंदर सहाबा के वाकयात नकल किए हैं, उसमें वाकया लिखा बदर के मौके पर जबरदस्त फतह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी। यहाँ से जो कैदी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए मदीने मुनव्वरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कह दिया कैदियों के साथ अच्छा मामला करना। देखिए एक दुश्मन जो दुश्मनी लेकर आया है, कैसा मुआशरा उसके साथ पेश किया जा रहा है, ये इस्लाम की मोहब्बत लेकर दिल के अंदर जा रहा है। रिवायत के अंदर आता है अंसार की एक जमात में हजरत मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु ताला मशहूर सहाबी हैं, इनके सगे भाई को कैद कर दिया, अंसारियों की जमात के अंदर थे वो। ये रिवायत करते हैं कि मैं इनके साथ कैद में था, दुश्मनी लेकर आए थे, कैद किए हुए दुश्मन के साथ ऐसा जबरदस्त मामला पेश किया, फरमाते हैं कि मैं इस उम्दा मामले से शर्मिंदा हो गया। ये माशरा मुसलमान। फरमाते हैं कि जब भी खाना हुआ करता था सारे मुसलमान खाना न होने के बावजूद अपनी रोटी लाकर मुझे दे दिया करते थे। अंसार इनके अपने पास खाने के लिए नहीं था, जो रोटी एक इनके पास हुआ करती थी वो दुश्मन कैदी को खिलाई जाती। फरमाते हैं कि मैं रोटी इनकी वापस कर दिया करता था और ये कोई भी इसमें से रोटी नहीं खाता था, वो रोटी सबके पास घूमते घूमते फिर दोबारा मेरे पास आ जाती थी। और ये बेहतरीन मुआशरा मुसलमान का अखलाक। ये फरमाते हैं कि मुझे इस बात से बड़ी शर्म महसूस होती थी। ये मुआशरा बनाया था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सारी दुनिया की अक़वाम जिस मुआशरे से मुतासिर हुई। বলেন আমার মুহতারাম ভাই দোস্ত, আমাদের হুজুর জি কথা বলেন যে আজকে আমাদের পরিবেশের মধ্যে যেরকম আমাদের লেনদেন, আমাদের সামাজিকতা থাকার কথা ছিল, সেটা না থাকার কারণে আজকে আমাদের সমাজ বড় নষ্ট হয়ে গেছে, আমাদের থেকে দূরে সরে গেছে। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন ওনাদের সামাজিকতা এত সুন্দর ছিল, ওনাদের পরিবেশ এত ভালো ছিল, ওনাদের লেনদেন, ওনাদের কায়দি বন্দি যারা হয়ে আসতো
তাদের সাথে এত ভালো ব্যবহার ওনারা করতেন, আজকে আমরা আমাদের প্রতিবেশীর সাথেও এরকম ব্যবহার করি না। বলে হযরত এই কথা বলেন, আজকে আমাদের সমাজের মধ্যে আমাদের প্রতিবেশীর সাথে যেরকম ব্যবহার আমাদের করার কথা ছিল, সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন তাদের বন্দী যুদ্ধবন্দীর সাথে তার থেকেও অনেক বেশি ভালো ব্যবহার করতেন। বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জামানায় বদরের যুদ্ধের মধ্যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বড় কঠিন বিজয় দিলেন মুসলমানদেরকে। আর ওখান থেকে কাফেররা যারা বন্দী হয়ে আসলো, তার মধ্যে হযরত মুসআব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ভাই, উনিও বন্দী হয়ে আসলেন। আর আনসারী সাহাবাদেরকে ওনাকে দেওয়া হলো, যে আনসারী সাহাবারা ওনাকে পাইলেন। আর ওই বন্দীকে নিয়ে আনসারী সাহাবারা এরকম তার সাথে আখলাকের মুআমালা করলেন, এরকম ব্যবহার ওনার সাথে করলেন। বলে ওনার ভাই মুসআব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নিজেই বলতে লাগলেন, বলে আমি তাদের মধ্যে থাকার পরে তাদের মুআমালাত আর তাদের লেনদেন আর তাদের আমার সাথে ব্যবহার আখলাক দেখে আমি লজ্জিত হয়ে গেলাম যে তাদের ব্যবহার এত সুন্দর কিভাবে হতে পারে। বলে আনসারী সাহাবারা বড় অবস্থা ওনাদের এত তখন প্রশস্ত ছিল না, খাবার দাবার ছিল না। বলে তারা না খেয়ে, তাদের খাবার নাই, তারা না খেয়ে আমাকে রুটি খাইতে দিত। বলে ওনারা এরকম খাইতে বসতেন আর একটা রুটি এরকম একজন আরেকজনকে দিত, একটাই রুটি আর কোনো রুটি নাই খাবার। বলে সবার কাছে একজন আরেকজনকে দিতেছে, দিতে দিতে ঘুরে 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 আবার আমার পাত্রতেই ওইটা চলে আসতো। বলে আমি তাদের এরকম আখলাক আর এরকম অবস্থা দেখে আমি বড় লজ্জিত হয়ে গেলাম। বলে আজকে আমাদের মুআমালাত, আমাদের যে সমাজ, আজকে আমাদের যে ব্যবহার এত খারাপ, এত অবস্থান নিকৃষ্ট হয়ে গেছে। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন ওনারা দেখাই গেছিলেন যে প্রতিবেশীর সাথে কিরকম ব্যবহার করতে হয়, ভাইয়ের সাথে কিরকম ব্যবহার করতে হয়। ওনারা আমাদেরকে আমাদের লেনদেন, আমাদের মুআমালাত, আমাদের মুআশারাত এবং আমাদের সামাজিকতা ওনারা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে গেছে। इसे मेरे मोहतरम दोस्तों, ऐसे जबरदस्त अखलाक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के बनाए थे। हमारे हजरत फरमाते हैं कि सबसे बड़ा इस्लाम के तारुफ का दरवाजा वो मुसलमान के अखलाक थे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के जमाने में मदीने मुनव्वरा में आने वाले कहते थे, हयात उसामा में रिवायत से कीजिए, हमने बहुत से दरबार देखे हैं, बहुत से मुल्क देखे हैं, जैसी मोहब्बत मदीने वालों में देखिए, जैसी मोहब्बत सहाबा की के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देखिए, ऐसी मोहब्बत कहीं नहीं देखी। यानी आने वाले मदीना मुनव्वरा वालों के अखलाक और इनकी मोहब्बत से मुतासिर होते थे। ऐसे अखलाक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिसकी अल्लाह ने तारीफ फरमाई है, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, बेहतरीन अखलाक वाले हैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे हजरत फरमाते हैं कि ऐसे अखलाक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो दुश्मनी लाया उसके साथ भी अखलाक से पेश आए, जो नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह गिरफ्तार करने का इरादा लाया उसके साथ भी अखलाक से पेश आए, जो नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का इरादा लाया है उसके साथ भी अखलाक से पेश आ रहे। दुश्मनों के साथ अखलाक से पेश आना कितनी बड़ी बात। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ुबिल्लाह मक्के मुकर्रमा से कत्ल का इरादा लाने वाला, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम है कि आने वाला कत्ल का इरादा ला रहा है, फिर भी अखलाक से पेश आए। रिवायत के अंदर आता है, मक्के मुकर्रमा के शैतानों में से एक शैतान उमर इब्न वहाब मक्के से अपने दोस्तों से बात करके निकला कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह किस्सा खत्म करके आऊंगा। अपनी तलवार लेकर मक्के से निकला, मदीने पहुंचा नंगी तलवार। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आंखों का रंग देखा, नंगी तलवार देखकर समझ गए उमर बुरा इरादा लाया है। गिरबान पकड़ लिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उमर को, उमर रज़ियल्लाहु तआला ने गिरबान पकड़ा हुआ है। फरमाया उमर का गिरबान छोड़ दो। करीब बुलाकर बिठाया, फरमाया कैसे आना हुआ है? कि जी मेरे रिश्तेदार कैद में उनसे मिलने आया हूँ। फरमाया सच्ची बात बतलाओ कैसे आना हुआ? कि जी रिश्तेदार कैद में उनसे मिलने आया हूँ। फरमाया सच्ची बात बतलाओ कैसे आना हुआ? ये तलवार हाथ में क्यों ली हुई है? चलिए इस तलवार की तो बस बात ही मत कीजिए, इसने तो सारे रिश्तों को खत्म कर दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा उमर ये बतलाओ कि काबे में छुपकर अपने दोस्तों से क्या बात करके आए हो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सुनते ही उमर इब्न वहाब कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गए कि आप नबी बरहक हैं। मैं और मेरे दोस्तों के अलावा कोई इस बात को नहीं जानता कि मैं ये इरादा लेकर मक्के से निकला था। अल्लाह ने आपको वही के जरिए बतला दिया, आप नबी बरहक है। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस वाक़े से अर्ज करना चाहते हैं कि मालूम है आने वाला कत्ल का इरादा ला रहा है, फिर भी नबी अखलाक के साथ पेश आ रहे हैं। ये अखलाक इस उम्मत को सिखलाए गए।
ہمارے حضرت فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق تھے کہ ساری زندگی کی دشمنی دوستی میں بدل جایا کرتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے۔ روایت کے اندر آتا ہے مکہ مکرمہ میں سب سے بڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ابو جہل۔ فرمایا ہر امت میں ایک فرعون، اس امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ اتنی بڑی بات، اس امت کا فرعون ابو جہل۔ مکہ مکرمہ کی کوئی گلی نہیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائی ہو، کوئی رات دن ایسا نہیں جہاں ابو جہل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی تدبیر نہ بنائی ہو۔ اب دشمن کا بیٹا دیکھیے، سب سے بڑے دشمن کا بیٹا، سب سے بڑے اخلاق والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، نبی کیسا معاملہ کرتے ہیں؟ حیات الصحابہ میں روایت لکھی ہوئی ہے، یہ جو ہے اکرمہ ابن ابی جہل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے کہ دیکھو دشمن کا بیٹا آ رہا ہے، دشمن کا بیٹا، اس کے سامنے اس کے باپ کی برائی مت کرنا۔ اللہ، دشمن کا بیٹا آ رہا ہے، اس کے سامنے اس کے باپ کی برائی مت کرنا۔ زندہ کو تو جو ہے مردہ کو تو بات پہنچے گی نہیں، تمہاری بات سے زندہ کو تکلیف ہو جائے گی۔ ابو جہل بدر میں مارا جا چکا تھا، مردہ کو بات پہنچے گی نہیں، تمہاری بات سے زندہ کو تکلیف ہو جائے گی۔ روایت کے اندر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اکرمہ ابن ابی جہل داخل ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح گلے سے لگایا ہے جس طرح کسی دوست کو گلے سے لگایا جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ معمولی بات نہیں، ہم ان واقعات کو سنتے ہیں اور سناتے ہیں، اس بات پر غور نہیں کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکرمہ ابن ابی جہل کو دیکھ کر ساری مکے کی تکالیف یاد آ گئی، سارے مکے مکرمہ میں تکلیف پہنچانا، مکے سے نکال دیا جانا، مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ہر موقع پر تکلیف پہنچانا یاد آ گیا ہوگا، مگر یہ اخلاق نبوی ہیں۔ انک لعلی خلق عظیم، دشمن کے بیٹے کو گلے سے لگایا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہ تھے وہ اخلاق جو ساری زندگی کی دشمنی دوستی میں بدل دیا کرتے تھے۔ حیات الصحابہ میں روایت لکھی ہوئی ہے، اکرمہ ابن ابی جہل کہنے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں آج سے مہاجر ہوں، مجاہد ہوں، جتنے گھوڑے میں نے دین کی مخالفت میں دوڑائے تھے اس سے زیادہ گھوڑے اپنے دین کی خدمت میں دوڑاؤں گا۔ میرے محترم، یہ امت کے اخلاق بنائے گئے تھے۔ اس امت کی یہ شان نہیں ہے کہ یہ ایک دوسرے کے دست و گریبان ہو جائے، ایک دوسرے کی مخالفت کرے، ایک دوسرے سے مقابلے کرے۔ اس امت کو یہ اخلاق سکھلائے گئے ہیں کہ دشمن کے ساتھ بھی ایسے اخلاق سے پیش آؤ کہ وہ ساری زندگی کی دشمنی کو دوستی میں بدل۔ এই কথা বলতেছেন যেমন محترم ভাই ও দর্শক বুজুর্গ, আমাদের আখলাক এরকম হওয়া উচিত যেরকম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম একটা পরিবেশ বানিয়েছিলেন মদিনার মধ্যে আখলাকের, যে ওই জায়গায় যে ব্যক্তি আসতো সে এরকম প্রভাবিত হয়ে যেত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় বড় দুশমনের সাথে এরকম ব্যবহার করতেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যে তারাও ইসলামের এত সুন্দর আখলাককে আর মুআমালাতকে দেখে তারাও প্রভাবিত হয়ে ইসলামের মধ্যে আসতে বাধ্য হয়ে যেত। হযরত এই কথা বলেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় মক্কা থেকে প্ল্যানিং করে এক শয়তানের মধ্যে থেকে এক শয়তান এরকম আসলেন মদিনা মুনাওয়ারায় যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাউযু বিল্লাহ, বলে নাউযু বিল্লাহ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কতল করে ফেলবো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘটনা শেষ করে ফেলবো। বলে উমাইর ইবনে ওয়াহাব পরবর্তীতে উনি ইসলাম আনছেন রাদিয়াল্লাহু আনহু, বলে উনি মক্কা থেকে এরকম আসছেন মদিনায়, আর মদিনায় এসে খোলা তরবারি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কতল করার নিয়তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসের মধ্যে এসে বসে গেলেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা তার চোখের অবস্থা এবং তার তরবারিকে দেখে বুঝে গেলেন যে সে কোনো খারাপ নিয়তে আসছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসের মধ্যে বসে আছেন, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে যায় ধরলেন আর তার কলার যায় ধরলেন আর বললেন, তাকে যখন এরকম কলার ধরে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন যে তুমি কেন আসছো এখানে, কি উদ্দেশ্য তোমার? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখে বললেন, আরে ওমর তার কলার ছেড়ে দাও, তার কলার ছেড়ে দাও আর তাকে আমার সামনে আনো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বলার কারণে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা তাকে ছেড়ে দিলেন, উনি সামনে আসলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন যে উমাইর বলো এখানে তুমি কেন আসছো? উনি বাহানা বানাইতে লাগলেন, বলতে লাগলেন আমি আসছি আমার বন্ধুরা আছে তাদের সাথে দেখা করতে আসছি। আল্লাহর রাসূল বললেন যে না, বলো তুমি কেন আসছো? সে আবার বলতে লাগলো অমুক কারণে আসছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলল না, বলো তুমি কেন আসছো, তরবারি কেন তোমার হাতে এরকম খোলা?
তো সে বলতে লাগলো, আরে কি বলেন তরবারি, কথাই তরবারি তো সবকিছু নষ্ট করে ফেলছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন দেখলেন যে সে স্বীকার করতেছে না, আল্লাহ রাসূল নিজেই বলতে লাগলেন যে বলো, মক্কায় তুমি বাইতুল্লাহর পিছনে লুকিয়ে তোমার বন্ধুদের সাথে কি আলাপ করে তুমি এখানে আসছো? যখন এই কথা উমাইর ইবনে ওয়াহাব শুনলো, তো সে বড় বড় ধাক্কা খেলো, ভয় পেয়ে গেল, আর বলতে লাগলো, আরে কি বলতেছেন? আর বড় অবাক হয়ে গেল, এই কথা তো আমার বন্ধুরা ছাড়া আমি ছাড়া আর কেউই জানে না, এই কথা তো আমার বন্ধুরা ছাড়া আমি ছাড়া আর কেউ জানে না, আপনি এটা কোত্থেকে জানলেন? অবশ্যই আপনি সত্য নবী। আর ওই জায়গায় কলমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন। বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এই আখলাক আজকে আমাদের দরকার, যে যেই ব্যক্তি আপনার আমার বন্ধু নয় শত্রু, সেও যদি আমাদের মধ্যে চলে আসে, তার সাথে আখলাকের সাথে পেশ আসা, তার সাথে ভালো ব্যবহার করা। এটাই তো ইসলামের সবক ছিল, যে আজকে ইসলাম থেকে আমরা কত দূরে সরে গেছি। বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে এত বেশি কষ্ট যে আবু জেহেল দিয়েছেন, সেই আবু জেহেল যার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন যে সেই জামানার ফিরআউন, প্রতিটা জামানায় একজন ফিরআউন থাকে, সেই জামানার ফিরআউন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে মক্কা মুকাররমা